Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Vacation off right now. This is how you do it. We work hard and we play hard. And the democracy is a beautiful ship. Oh my lord. The FBS lifestyle is so amazing. Oh my god, I'm so excited. You know all the answers. Stop from that are going to receive $1,000 in cash. So the person we're going to call up is Lakeisha Marion. Next up, on our club member, the Polish Detective, Mike and Lorna Will Wright. Justin Lee. Number 3, Sam Silverman. Number 2, Brett and Heidi Healer. Never finding him up to his top, but he has probably walked over down the court. Number 1, Mr. Lou Brown. These are yellow faces. I read the rules. I just followed the rules. If you look at the rules, they tell you what to do, and that's exactly what I did. I joined the group actually a month after the contest started, and it was just amazing. All I did was just do what the contest said to do, and yeah, baby, it was all good. Waste time with a masterpiece, waste time with a masterpiece. You should be wrong with me, you should be wrong with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. We're ready, we're excited, and we're ready to have fun. I am enjoying it. I'm going sweet and crazy like let's move crazy, crazy. Keep on hoping, take by the ocean. I'll be keeping let's move crazy, crazy. Keep on hoping, take by the ocean. The biggest ship on the ocean, having a fantastic day. They got so much to do on the ship. I mean, you can go rock climbing, zip lining. You got to be here. This is so much fun. This is the best. Take the leap of faith. Join us now. Get started now. It's a leap of faith, baby. Let's do it. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Let's move crazy, crazy. Keep on hoping, take by the ocean. Oh, yeah, caught your ears at the face. Maybe scared you have no voices. Zip lining is just like the business. You just gotta trust the system and hang on to the ride. But you can't lift yourself, can't hold yourself back. You gotta go for it. Jump in. Enjoy the ride. You're on the celebration of success in FBS.
eating lunch and fantastic. Now we're doing some zip lining. At 3 o'clock, we got some volleyball to defend our championship from last year. Great time. Wish all you guys were here. I've already booked the cruise for next year, so it's not working. We're going to this restaurant. All right, they put it back. They can't take it back to do. 네, 선생님. 예, 예. 혹시 그 웨비나 들어오셨어요? 들어오셨어요? 근데 왜 안 보이는데? 들어온 거로 안 나타나는데? 제가 링크 보낸 걸로 들어오셨어요? 금방? 그래요? 이상하네. 잠깐만요. 그럼. 잠깐만요. 그 캘리포니아 드림 팀 해가지고 예? 인세션으로 들어와 있는데? 아닌데? 레지스터 지금 하셨어요? 예. 레지스터는 한 것으로 나오는데 이게 왜 근데 안 들어와져요? 혹시? 예. 그렇죠, 그렇죠. 예. 오케이. 뭐가요? 컴퓨터가, 들어온 걸로 나타나요, 지금. 들어오신 걸로. 예. 네. 컴퓨터 오디오가 낫지 않을까요? 한번 컴퓨터 오디오 지금 잘 들리세요? 컴퓨터 오디오? 잠깐만요. 잘 들리시는지 저한테 말씀해 주세요, 컴퓨터. 예, 지금 말씀드리고 있는데 혹시 잘 들리시나요? 컴퓨터로? 저는 여기서는 그 잘 나가는 걸로 나오는데 거기서 안 들리나요? 네, 제 목소리 잘 들리고 있습니까? 잘 들리시나요? 네, 사운드 체크해 주세요. 1, 2, 3. 예, 그럼 전화를 끊을까요? 예, 그리고 무슨 궁금한 사항 있으면은 저한테 말씀해 주시면 됩니다. 네네, 카톡으로 뭐 이렇게 해가지고요. 예. 네. 괜찮아요. 어떤 토픽으로 하는 게 좋을까요, 근데? 오늘? 어떤 그 트레이닝을 어떤 토픽으로 하는 게 좋을까요? 토픽. 예. 오케이. 오케이. 알겠습니다. 그럼. 오케이. 알겠습니다. 그럼 코펠 오버뷰로 할게요, 오늘이요. 네. 그래요? 네네. 네. 한 5분 정도 기다리면 된다고요? 그분이 오신다고? 네. 네네. 네. 예. 아이고, 안녕하세요. 네. 예. 예. 그러니까 비즈니스 오피스 들어가는 방법하고 FPS 프로텍션 하는 방법하고 그런 거. 잠깐만, 제가 이걸 지금 잘 들리시죠? 지금 잘 들리시죠? 네, 알겠습니다. 전화를 끊을까요? 예. 그리고 언제쯤 오세요? 한 3분 후에 시작할까요? 예. 네, 알겠습니다. 네. Crushed them. It was unbelievable. Great team.
Delicious. Talk to me. I'm going out. Let's lose our minds and go. Crazy, crazy. Keep on moving. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, that happy in my back. It drops, ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, like the way you rock it. So don't stop under the lights. 아이고. Everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just a notch, just a notch. I can see what you when you dance, dance, dance. Up on you, so just dance, dance, dance. All the things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. Ain't nobody leaving, so keep dancing. Got this feeling in my body. Yes, I feel it. Got this feeling in my body. Come on. Look, guys, everybody can make it. You gotta make it. Stay focused. You gotta join us. Just work hard. You can be here. Work, 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 work. To me, I be work, 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 Beautiful work. day here in the Bahamas. We're just walking around, having a great time, living the FES life. Work, 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 work. When you walk a line, I'm in the cat from my Beautiful islands of Bahamas. Work hard, play hard. We do it every year. We're here just leaving the Bahamas, getting ready to get back on the Allure. Had a great time hanging out with friends, great cigars, wonderful drinks, just having good times with family. Ooh, yeah. What's going on, FES? We out here at St. Thomas Island. The cruise is going amazing right now. Just got off the boat. We're gonna go find a beach somewhere, hold down the beach towel. It's time to have some fun today. Having fun in St. Thomas. Wish you were here. The FES lifestyle looks great, doesn't it? Gorgeous. I mean, when you think about coming to the islands, coming to the cruise, look at that. That's just what you think about. Need to be on this beach next time, in this nice water. This is what it's all about right here. This is the best of the best. You're either plugged in or plugged out, but you gotta link into the system. That's like not the first time thing I've ever done through this FES cruise, man. I mean, last year I was jet skiing, this time it's scuba diving. Wow, what a beautiful thing. As a beach within, laying on the Beach is amazing. The shopping, the lifestyle, the friends, and all hanging out. You guys, just friends. when you're right. This is what FES does. Awards is a lifestyle that fits us. Come join us. Oh no, oh no, oh no, feeling in the water. This is how I want to live my life. This is why I'm motivated to do this business. Because I look at all this and this is how I want to live, man. Because that's really what it's all about. Live your life the way you want to live it. And FES gives us that ability. FES is a topic. 2016.
오늘 내일 그대와 초대석에는 파이낸스 에듀케이션 서비스 유나이티드 크레딧의 데이빗 문 부사장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 완전히 제가 이렇게 뵈니까 가수분 같으세요. 가수분, 연예인 같은 느낌이 나세요. 그래요? 네, 목소리도 아주 꿀바르셨어요. 네, 우리 먼저 데이빗 문 부사장님 본인 소개를 조금 해주시면 어떨까요? 오늘 이 방송국에 방문하신 게 처음이라고 제가 들었거든요. 네, 맞습니다. 네. 네, 제 이름은 데이빗 문이라고 하고요. Financial Education Service United Credit의 지금 부사장으로 지금 있습니다. 아까 소개를 해주신 바와 같이 말입니다. 네. 그리고 아까 좀 좋은 칭찬도 해주셨는데 제 모습이 좀 해프다는 소리 많이 듣습니다. 네. 어디 가요? 그래서 아니에요. 어딜 가도 어디서 본 느낌이 난다. 그런 말씀을 많이 해주시더라고요. 뭐 칭찬이겠죠. 아, 네. 그럼요. 감사하죠. 네. 네, 보니까 크레딧 관련 일을 하신다고 했잖아요. 네, 맞습니다. 파이낸스 에듀케이션 서비스 유나이티드 크레딧 약간 좀 생소하거든요. 잠시 네, 어떤 일을 하는 회사인지 살짝 좀 소개를 해주세요. 그렇죠. 말 그대로 재정 교육 서비스입니다. Financial Education Service죠. 오래전부터 우리에게 이제 필요해왔던 부분에 어떤 그 재정 부분에 이제 도움을 드리고 그다음에 오래전부터 필요하지만 우리가 여기 필요성을 잘 느끼지 못하는 부분이 많거든요. 네. 크레딧 관련도 그렇고, 그 다음에 신분 도용도 많이 범람하고 있는 그런 상황에 지금 우리가 살고 있는데, 이제 그러한 측면에서 우리가 크레딧이 어떻게 복원이 되고, 네. 복원이 된다는 말이 맞습니다. 리페어라는 말보다도요. 우리의 행사권을 행사함으로 인해서 크레딧이 다시 회복이 된다라는 그런 의미가 있거든요. 네. 네, 그런 측면에 이제 그 복원이라고 하는 건데 우리가 한번 복원시키는 것도 중요하지만은 최상의 크레딧 상태로 미국에 살면서 네. 그런 크레딧 3-digit 넘버를 유지하는 것도 굉장히 중요한 일일 수밖에 없습니다. 그래서 그런 포괄적인 부분에 있어서 우리가 도움을 주고 있죠. 아, 그렇군요. 그러니까 이미 뭐 크레딧이 좋으신 분들은 그 상태를, 최상의 상태를 유지하게끔 도와주고요. 혹시라도 또 많이 크레딧이 망가졌거나 뭐 사업이나 여러 가지 일들이 있잖아요. 또 아까 크레딧 도용 문제도 있었고요. 그런 걸로 인해서 많이 망가지신 분들을 최대한 다시 복구시켜드리고 복원시켜드린다. 그런 일을 돕는다는 거죠. 맞습니다. 네, 그렇다면요. 오늘의 인터뷰 주제로 본격적으로 한번 들어가 보도록 하죠. 아무래도 크레딧에 관련된 거니까요. 오늘의 주제는 어떤 이야기로 나눠볼까요? 먼저 우리 크레딧 점수에 도움이 되는 사항들부터 좀 알려드리고 싶은데요. 도움이 되는 상황들이요? 그렇죠. 네. 많은 분들이 이제 그 정해진 날짜에 우리가 제때 페이멘트를 낸다라고 하는 그런 부분에 있어서 가장 크게 많은 분들이 이제 그게 전부인 줄 알아요. 네. 나는 제때 페이멘트를 내기 때문에 네. 내 크레딧은 문제가 없을 것이다. 그렇죠? 네, 우리 크레딧을 결정하는 요소에 있어서 35%의 기여를 합니다. 정해진 날짜에 이제 제대로 납부를 하는 것이 말이에요. 그러니까 뭐 70%, 80%를 기여하는 게 아니라 35% 생각보다 좀 낮은 것 같아요. 그렇죠. 네. 예. 그래서 한 번의 연체 기록도 이 점수에 지대한 영향을 끼칠 수 있다라는 거 우리 청취자 여러분께서 네. 기억을 해주시기 바랍니다. 그렇군요. 네. 그렇다면 또 다른 사항은요? 네, 크레딧 스코어의 결정을 함에 있어서 30%는 debt ratio라고 하거든요. 네. 우리가 빚을 낮추는 거 굉장히 중요합니다. 우리가 이제 1,000불에 대한 어떤 한도액을 가지고 크레딧 카드가 1,000불의 한도액이 있다라고 할 때는요. 그것을 30% 이상으로 우리가 이제 그 밸런스를 둘 때는 이제 크레딧 스코어에 영향을 끼칠 수가 있어요. 그래서 그 30% 밸런스 미만에 우리가 그걸 유지하는 건 굉장히 중요합니다. 물론 정해진 날짜에 페이멘트를 내는 것은 가장 중요한 부분이 되겠죠. 그렇군요. 그러니까 빚이 50% 이상 남아 있다거나 이러면 안 되겠군요. 그 레이스를 좀 조정할 필요가 있네요. 그렇죠. 네네. 네. 그 다음에는요? 네, 크레딧 카드를 가지고 계시다면요. 그것을 클로즈하는 거, 그거 좋은 방법이 아닙니다. 오래된 크레딧 히스토리가 점수에 좋은 영향을 주기 때문이죠. 짧은 히스토리는 크게 도움이 되지 않습니다. 네. 하므로 크레딧 카드는요, 세 가지 크레딧 카드를 가지고 있는 게 좋고요. 세 가지요? 예. 세 크레딧 카드를 가지고 계시는 게 좋습니다. 그리고 어카운트를 클로즈하는 거,
이것은 좋은 방법이 아니라는 거. 어느 경우에서도 말입니다. 아, 네. 그렇군요. 근데 한 가지 좀 질문이 있어요, 네. 대표님. 이 3개 정도 크레딧 카드를 가지고 있는 것이 좋다. 아예 크레딧 카드가 없어도 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 저희가 뭐 특별히 여자분들 어디 쇼핑하다 보면은 자연스럽게 크레딧 카드를 이렇게 저렇게 좀 많이 만들게 되잖아요. 그렇죠. 그러다가 처음 열 때 이제 디스카운트 받는 것들 때문에 열었다가 나중에 또 이렇게 클로즈 하시는 분들이 있거든요. 그렇죠. 그러면 네. 이런 것들은 어떻게 해야 되는 건가요? 네, 먼저 그 디파트먼트 스토어는요, 네. 그다지 크레딧 스코어에 큰 영향을 주지는 못해요. 아, 네, 그렇군요. 그렇기 때문에 그 비자나 마스터카드가 가장 적합하다라고 볼 수가 있겠고요. 하지만 뭐 디파트먼트 스토어 카드를 가지고 있다 할지라도 네. 그것을 또 이제 여러 그 어카운트를 어플라이 하셔가지고 그 받는 것도 이렇게 그다지 좋은 방법은 아니에요. 네. 그렇기 때문에 물론 이제 어느 정도는 정리를 하는 것도 중요하겠지만은 네. 일단 그 비자나 마스터카드 이것을 이 종류에 따라서 한 3가지 정도 메이저 크레딧 카드를 가지고 계시는 게 가장 현명한 방법일 것 같습니다. 그렇군요. 그 다음에 또 도움이 되는 사항들이 있을까요? 그렇죠. 우리가 이제 그 융자나 크레딧 받는 액수를 좀 제한을 하셔야 되는데요. 융자를 받거나 크레딧 카드 발급 횟수마다 점수는 낮아지게 돼 있어요. 그렇죠? 네. 그 요청 시도가 이제 과도할 경우에 크레딧 뷰로에서는 거기에 대한 어떤 위험 부담이 있다고 판단을 하기 때문에 아무래도 점수에 악영향을 줄 수 있습니다. 그래서 한시적으로 필요할 때 이제 요청하는 게 좋다라고 하죠. 네. 그렇군요. 그러니까 예를 들자면 집을 사면서 차도 론해서 사거나 뭐 큰 굵직굵직한 것들을 여러 개를 융자를 받으려고 해서는 좀 안 된다. 그런 말씀인 거죠? 그렇죠. 한꺼번에 말이죠. 네. 만약에 그렇다면 어떤 융자를 받으려고 하는 그 기간들, 그러니까 큰 것들 론을 받거나 큰 것들을 사려고 할 때 텀을 어느 정도로 두는 게 좀 좋을까요? 일단은 이제 집에 대한 융자를 지금 신청을 하시기 원하신다라고 할 때는요, 한 60일간은 우리가 이제 좀 관리 모드에 들어갈 필요가 있어요. 한 2달 정도. 과도한 그렇죠. 크레딧 카드 사용도 좀 절제를 하셔야 되겠고요. 그다음에 가장 좋은 아까 30% 미만이라고 말씀드렸는데 가장 좋은 그 레이쇼는요 7%예요. 그래서 7%. 예, 그게 가장 좋은 debt ratio가 될 텐데 뭐 이제 하지만 크레딧 카드를 가지고 있으면서 그것은 그렇게 7%로 꼭 지키려고 하는 물론 시도도 중요하겠지만 그렇게 관리하실 수 있는 분들이 얼마나 많겠어요, 그렇죠? 그러니까. 네. 하지만 가급적이면은 debt ratio를 줄여가지고 이제 가지고 있는 거, 특히 집 융자나 이제 큰 융자를 우리가 계획을 할 때 말이죠. 그렇죠. 네. 그렇다면은 또 다른 도움이 되는 상황에는 어떤 게 있어요? 네, 적절한 크레딧 배합을 구성하는 것도 굉장히 중요합니다. 이제 크레딧 어카운트 개수와 타입의 점수 환산에 이제 고려되어져 필요 이상의 융자나 크레딧 카드는 점수를 또 이제 낮추게 되겠죠. 그래서 우리가 빚을 가지고 있을 때 크레딧 카드 빚도 중요하지만은 뭐 에듀케이셔널 론, 그다음에 퍼스널 론이 있다라고 할 때 이런 여러 가지 이제 크레딧 배합의 어떤 구성 자체가 이 크레딧에 유리하게 작용을 할 수가 있습니다. 아, 그래요? 그러면은 우리 부대표님께서 한 가지 예를 좀 들어주시면 안 될까요? 여러 가지 배합이 있는데 이렇게 하는 거는 괜찮다라고 좀 이렇게 구체적으로 예를 좀 들어주실 수 있을까요? 네, 아까 말씀드렸듯이 크레딧 카드 한 3개 정도는 미니멈으로 좀 가지고 계시고요. 네. 그다음에 이제 그 아이들을 위해서 우리가 뭐 에듀케이셔널 론 같은 거 하는 거 있지 않습니까? 네. 그것도 가지고 있으시다면 이제 크레딧에 유리하게 작용을 하고 그런 모르게지 어카운트라든가 인스톨먼트 론이나 이제 리볼빙 크레딧 이 두 가지를 배합 적절한 어떤 배합으로 가지고 계시는 거 중요할 수 있습니다. 아, 그렇군요. 그러니까 한쪽으로 일방적으로 쏠린 어떤 것들보다는 좀 골고루 가지고 있는 것들이 좋다. 그렇죠. 그 말씀인 거죠? 네, 맞습니다. 알겠습니다. 그렇다면은 다른 또 도움이 되는 사항들이 기타 또 있을까요? 네, 우리가 이제 크레딧에 관해서 좀 잘못된 상식을 가지고 있는 분들이 많이 있거든요. 그래서 그런 부분에 있어가지고 몇 가지 한번 좀 짚어드리고 싶습니다. 네. 많은 분들이 크레딧 뷰로 하면은 이제 크게 3개사가 있거든요. 네. TransUnion, Equifax, Experian 이렇게 있습니다. 이제 크레딧 뷰로는 정부기관으로 생각하시는 분들이 많아요. 정부기관이 아닙니다. 아, 그래요? 예, 민간 기업으로서 정부로부터 어떤 권한도 부여받은 것이 없어요. 예. 다만 우리 크레딧 정보를 매각하는 업체라는 얘기죠. 아, 그렇군요. 네. 그렇다면은 권한을 행사할 때 좀 정부기관과 민간기관의 차이점이 좀 있겠네요? 일단은 크레딧에 관련된 민간 기관은
그 정부 기관은 없고요. 네. 민간 기관, 그 크레딧 뷰로가요, 1년에 벌어들이는 소득이 5 빌리언이에요. 5 빌리언이면 50억 불에 해당하죠. 어마어마하네요. 어마어마하죠. 네. 우리가 이제 예를 들어서 집을 살 때나 차를 살 때나 우리가 은행 구자를 열 때나 취업을 할 때도요, 가장 먼저 하는 것이 무엇입니까? 우리 크레딧을 네. 확인을 해야겠죠. 그렇죠. 누구에 의해서 이제 그 비용이 지불이 되고 있습니다. 전국적인 어떤 우리 파퓰레이션이 이런 비용을 지불한다라고 생각을 하시면은 거의 뭐 5 빌리언 달러도 아주 많은 돈은 아닐 수도 있어요. 네, 정말 대단하네요. 네, 저희 그러면요, 잠시 쉬어가면서요, 노래 한 곡 듣고 전화 말씀 듣고 다시 들어와서요, 잘못된 상식에 대해서 계속 알아보도록 하죠. 네, 저희 돌아왔습니다. 오늘 매일 그대와 초대석에는요, Financial Education Service United Credit의 데이빗 문 부사장님 나오셨는데요. 여기 지금 채팅창에 질문이 아주 지금 폭발을 하고 있어요. 부사장님. 보니까 그 복원이라는 말이 맞느냐 보면은 뭐 재정 상담자이신 분들이 그냥 약간 좀 수정해주는 정도라고 하는데 네. 복원이라는 말 자체는 약간 좀 너무 과한 거 아니냐라는 질문도 있고요. 그 다음에 아이 병원비 때문에 그게 이제 다른 곳으로 넘어가는 바람에 크레딧이 원래 한 760점 정도였는데 500점대로 떨어졌다. 그런 이야기도 있고 또 병원비를 다 완납했음에도 불구하고 여전히 크레딧이 낮은 채로 머물러 있는데 이걸 어떻게 해야 되느냐 이런 질문들이 올라왔어요. 그렇죠. 예. 먼저 그 복원이라는 얘기는요, restoration, 그야말로 이제 그 복원이 된다라는, 물론 이제 새로운 말일 수도 있어요. 우리가 네. 보통 이제 credit repair, 해가지고 credit 교정이라는 말은 쉽게 떠오르지만은 복원 그러면은 좀 생소한 말이 될 수도 있다라는 거 저도 이제 동감을 합니다. 네. 일단은 그 복원이라는 말을 쓰는 이유는 뭐냐면요. 일단은 그 우리가 크레딧을 복원시킨다라고 하는 것은 우리의 행사권을 행사함으로 인해 가지고 복원이 되는 거예요. 실은 그 많은 분들이 크레딧 리포트상에 80%의 오류가 있다는 사실을 지금 알지 못하는 분들이 많이 있어요. 그렇게나 높나요? 네, 맞습니다. 뭐 신분도용 문제도 있고, 네. 뭐 영킴 그러면은 뭐 미국에서만 수천 명 혹은 몇만 명이 다 할 수 있는데, 특히 이제 우리나라 사람들은 이제 같은 돌림자를 쓰잖아요. 맞아요. 그래서 같은 그 식구들끼리도 버젓이 이게 믹스업이 돼가지고 올라가는 경우도 굉장히 맞습니다. 많습니다. 아까 이제 또 신분도용의 어떤 그런 그 난무하면서 신분도용이 난무하면서 이제 내게 아닌 것들이 또 올라서는 그런 항목들도 있고, 네. 또 어카운트가 업데이트 제대로 되지 않아가지고요. 전혀 내가 가지고 있지 않은 어카운트가 또 올라가는 경우도 있고요. 뭐 여러 가지 이제 케이스가 있을 수가 있는데 이제 네. 그런 것을 모두 종합해가지고 80%의 오류라고 합니다. 그래서 우리 정부에서는 탈을 걷어붙인 거예요. 그렇군요. 공정신용 제출법안이라고요. 1970년도에 이미 상정을 해서 모든 소비자들로 하여금 크레딧 리포트상에 나타난 항목들에 대해서 분쟁할 수 있는 분쟁권을 행사하게끔 다리를 놓아줬다는 얘기예요. 이것을 알고 있는 분들이 많이 없어요. 70년대면 굉장히 예전에 만들어진 건데. 그렇죠. 네, 저희는 진짜 모르고 있었거든요. 맞습니다. 그런데 그런 부분에서 도움을 주시는 거죠. 그럼요. 네, 네. 그리고 이제 또 아까 전에 질문하셨을 때 우리가 가지고 있는 빚과 크레딧하고는 어떤 관계가 있느냐? 물론 이제 우리가 가지고 있는 빚에 대한 채무의 의무는 있습니다. 네. 그래서 거기에 따른 세틀먼트는 일단 하시는 게 좋습니다. 근데 만약 그 세틀먼트를 하셨다 할지라도 네. 크레딧 리포트상에 그게 정리가 되지 않은 부분이 있다. 라고 하면은요, 역시 그 부분에 있어서도 저희 회사에 도움을 받으실 수가 있어요. 우리 그 변호사가 있는데요. 네. 일단은 그 정리가 된 부분에 한해서는 크레딧 리포트상에 그게 떠 있다라고 할 때는요, 이게 이제 리티게이션 케이스가 될 수가 있어요. 제가 이제 법에 대한 어떤 자문을 할 수 있는 어떤 지금 현재 위치는 되지 않지만은, 저희 회사의 그 어터니로부터 우리 그 변호사 그렇죠. 변호사로부터 네. 그러한 도움을 받으실 수 있는데 거기에 따른 보상도 받으실 수 있다는 얘기입니다. 그렇군요. 아니 근데 참 신기한 게요. 저희가 빚을 갚았으니 당연히 다 모든 것들이 클리어 됐을 거야라고 생각했는데 또 빚을 갚은 것과는 별개로 또 크레딧에 그런 업데이트가 안 될 수도 있다는 거 그렇죠. 우리 애청자분들이 반드시 기억하셔야 될 것 같아요. 그것 또한 아까 말했던 80% 안에 있는 오류 부분이. 네, 안녕하십니까. 데이빗 문입니다. 지금 LA에 계시는 그 사업자분들, 참 너무나 반갑습니다. 실은 그 LA 출장이 제가 좀 꽤 잦았었는데 옛날에는요. 요즘은 그 옛날만큼
자주 못 찾아뵈서 참 죄송한 마음도 있고, 그리고 또 우리 영리 사장님을 통해서, 또 우리 K 사장님도, 지금 그 사운드가 괜찮나요? 잘 들리고 있으십니까? 혹시 그 사운드에 문제가 있다라고 하면은 저한테 좀 말씀을 해 주시면 고맙겠습니다. 지금 오디오는 잘 나가는 걸로 제가 여기서는 이제 확인이 되어지는데요. 제가 일단은 잠깐만요. 네, 고맙습니다. 오디오 굿이라고 저한테 또 말씀을 해 주셨네요. 자, 이게 레코딩이 계속 되고 있었군요. 네. 안녕하세요. 그 캘리포니아에 계신 사업자 여러분, FPS에 같이 이렇게 인연을 맺게 돼서요. 너무나 반갑습니다. 자, 제가 특별히 그 우리 영리 사장님과 또 K 사장님으로부터 이제 부탁을 받았는데요. 지금 기초적인 부분에서부터 우리 Corporate Overview라고 하는 게 있습니다. Corporate Overview는 우리 회사에서 가장 기본적으로 우리가 익혀야 될, 습득해야 될 그럴 부분이기도 하고요. 회사로서 이제 모든 컴플라이언스에 다 패스가 된 이러한, 잠깐만요. 여기 한번 presentation remove desk로 가가지고요. 하면 되겠네요. 자, Corporate Overview로 한번 진행을 해보겠습니다. 일단은 아까 보여드린 영상은 제가 이제 클로즈를 하도록 하겠고요. 자, 저기 로딩이 이제 되고 있습니다. 만약에 제가 진행을 함에 따라서 또 질문사항이나 뭐 이런 거 있으시면은 저에게 그 카톡으로 이렇게 말씀을 해 주셔도 됩니다. 하지만 어쩌면은 제가 이 Corporate Overview를 진행하는 동안에 여러분께서 가지셨던 그 많은 부분에 있어서의 어떤 궁금증이 해소가 될 수도 있습니다. 자, Path to Financial Empowerment. 우리가 이 재정적인 어떤 부로 가는 그러한 길을 어쩌면은 제대로 제시를 해줄 수가 있어요. 우리 어떤 FES의 이 모토가 그럴 수 있다는 얘기입니다. Financial Education Service를 우리가 FES로 줄여서 말을 하기도 하죠. 자, 그건 저희 회사 이름이었고요. 오늘날 현실 점검부터 한번 해보겠습니다. 4,300만 명의 미국인들이요, 599 미만의 크레딧 스코어를 가지고 있습니다. 과반수의 이 미국인들이 크레딧 스코어조차도 모르고 있습니다. 지금 한 사람당 빚이, 한 개인당 빚이 22만 5천 불에 다다르는데요. 500불에 대한 저축액이 없다고 그래요. 49%가 은퇴를 못하는 가운데 있으며 18%만이 은퇴 의식을 가지고 있어요. 65%가 유언장이 없고요. 82%가 신탁이 설립이 되어 있지 않습니다. 71%가 위임장이 없어요. 어떻게 보면 굉장히 살얼음을 걷고 있는 그런 가운데 있을 수도 있습니다. 이 텍스에 관해서는 미국에서는 굉장히 엄격한 그런 규제를 가지고 있거든요. 자, 58 billion 달러라고 하면 이게 얼마인지 아십니까? 580억 불입니다. 580억 불에 달하는 라이프 인슈런스가, 여러분 이거 아셔야 돼요. 여러분께서 라이프 인슈런스를 가지고 계시다고 그게 100% 여러분의 사랑하는 가족에게 전해지리라 라는 그런 바람을 가지고 있을 수도 있어요. 하지만 실상은요, 4명의 인슈런스, 그러니까 인슈런스를 가지고 계신 4분 중에 한 케이스가 전해지지 않고 있어요. 왜냐하면 simply 사랑하는 가족들이 그 라이프 인슈런스를 가지고 있다는 것 자체도 모르고 있는 상황에 지금 봉착해 있습니다. 그게 이렇게 해서 없어지는 돈들, 그 다음에 은행 부자 돈들, 펜션, 스탁, 타 자산과 이 프로퍼티, 건물들, 이러한 것들이 사랑하는 가족에게 전해지지 않고 있다는 얘기입니다. 여러분 이거 아십니까? 여러분이 신탁을 설립하지 않고서, 트러스트를 설립하지 않고서 세상을 뜨게 된다라고 하면요, 뱅크 어카운트조차도 여러분의 사랑하는 가족이 액세스가 가능하지 않아요. 바로 다음 날부터 액세스가 가능하지 않습니다. 얼어버려요. 그 뱅크 어카운트는 제가 하나의 예를만 드는 건데요. 여기 말씀드렸던 이 모든 자산에 한해서 이것이 트랜스퍼가 되지 않는다는 얘기입니다. 일단은 주정부 관할으로 들어가가지고요, 그것을 정부에서 보호를 하게 되며, 그 다음에 그동안 가지고 있었던 어떤 빚, 이 주정부가 이제 생각을 할 때 그 빚과 뭐 여러 가지 이제 세금 관계가 굉장히 크겠죠. 그걸 전부 다 제하면서 계산을 나름대로 해가지고요, 다음에 2년 후나 돼가지고 이제 돌려주는데 나머지가 거의
받는 게 없을 수도 있다는 얘기입니다. 그래서 여러분께서 이러한 재정 목록을 갖다 일목요연하게 정리를 해두고 그 다음에 올바르게 Will Trust Power of Attorney 이것을 준비를 하는 것이 굉장히 중요할 수 있다는 얘기입니다. 이게 돈 많고 적음이 중요한 게 아니라는 얘기예요. 자, 2초에 한 명씩 신분도용에 지금 신분도용을 당하고 있습니다. 이게 굉장히 심각한 수준에 이르렀어요. 지금 2초가 아니라 실은 1초에 가깝습니다. 지금 현재는요. 70%의 사람들이요, 지금 현재의 잡에 만족하지 못하는 상황이에요. 한 사람이 한 직장에서 머물고 있는 세월이 4년 조금 넘어가는데요. 왜 옛날에는 우리가 한 직장을 갖다 가지고 있었을 때, 정년퇴직까지 할 때까지 꾸준하게 이렇게 일하는 모습들이 많았는데, 지금은요, 그만큼 이 잡 스테빌리티가 굉장히 흔들리고 있다는 얘기입니다. 불안한다는 얘기예요. 자, 75%의 미국인들이요, 페이첵 투 페이첵에 살아가고 있습니다. 미디언 하우스홀드 인컴이 지금 2000년도에 벌어들이는 소득보다요, 수준이 더 지금 낮게 지금 우리가 벌어들이고 있다는 얘기입니다. 지금 2018년도에 18년이 지난 지금에 이르러서도 말이죠. 하지만은 우리가 cost of expenses, 우리가 인플레이션 때문에 물건값은요 50% 이상이나 불었다는 얘기예요. 여기에 따른 어떤 제2의 대책이 필요한 상황에 우리가 봉착이 돼 있다는 얘기죠. 69%의 미국인들이요, 1000불에 대한 세이빙이 없어요. 49%가, 그중에 49%가 전혀 저축을 하지 못한다는 얘기입니다. 50%의 미국인들이 리타이어먼트 플랜이 없어요. 자, 주위에 한번 보십시오. 크레딧에 문제가 있으신 분들, 빚은 있으나 이것을 언제 어떻게 페이업할 수 있는지에 대한 아이디어가 없으신 분들, 미국은 빚 사회예요. 모든 게 빚입니다. 에듀케이션, 아이들 대학 보낼 때, 집을 살 때, 자동차를 살 때, 거의 대부분이 융자를 받아가지고 우리가 생활을 유지하고 있습니다. 이 빚을 어떻게 하셔야 돼요? 빨리 페이업을 하셔야 돼요. 여기에 대한 어떤 계획이 없다라고 하면은 실로 우리가 살얼음을 걷고 있는 거나 마찬가지예요. 자, 우리의 재정 목록을 갖다 일목요연하게 정리해두는 습관조차도 필요한 가운데 있고요. 지금 현재 잡에 만족하지 못하고 어떤 변화를 찾고 계신 분들 주위에 굉장히 많을 수 있습니다. 누구든지 추가적인 돈이 필요해요. 지금 그만큼 경제적으로 어려운 상황에 있기 때문이죠. 1년에 한 번 가는 베케이션조차도 우리가 지불할 수 없어가지고 못 가시는 분들이 많습니다. 지금 그들이 과연 미국으로 왔을 때 어떤 아메리칸 드림을 가지고 왔는데 지금 그 아메리칸 드림을 살아가고 있을까요? 여기에 대한 어떤 솔루션이나 여기에 대한 플랜 오브 액션이 필요할 때가 됐습니다. 그렇다면은 우리가 왜 이만큼 이런 재정적인 불안정한 재정 가운데 있을까요? 봉착이 됐을까요? 바로 이 에듀케이션 때문이에요. 우리가 학교에 다니면서 미국에서도 마찬가지입니다. 이 에듀케이션, 이런 에듀케이션을 주지 않습니다. 여러분 그 이유도 아셔야 돼요. 자, 여러분 미국에서요, pharmaceutical industry, 제약회사와 이건 조금 이제 빗나가는 예가 될 수 있겠지만 제가 말씀을 드릴게요. 제약회사와 이 medical industry 아주 가깝습니다. 마찬가지로요, 이 크레딧 뷰로와 이 금융기관은요, 굉장히 밀접한 관계가 있어요. 여러분, 사실은요, 대다수의 국민들이 크레딧이 안 좋은 가운데 있어야지 이 금융 인더스트리가 더 부강해지게 되어 있습니다. 제도가 그렇습니다. 그렇기 때문에 여기에 대한 에듀케이션을 그다지 우리한테 에듀케이션을 주려고 하지 않아요. 이 큰 세력들이 말이죠. 그러니까 우리가 이 FES가 하는 일이 바로 Financial Education Service, 그 이름 자체도 재정 교육 서비스잖아요. 여기에 대한 깨우침을 주기 위해서 이 FES가 태어난 것입니다. 자, 오래전부터 필요해왔던 이 Financial, 재정 교육뿐만이 아니라 이 Success Training을 우리가 주고 있는데 여기에 따른 서비스를 또 우리가 프로바이드를 하죠. 그게 신분도용 문제가 됐든 크레딧 문제가 됐든 이런 가정과 파이낸스에 굉장히 도움이 될 수가 있습니다. 또 약속된 어떤 취업의 기회도 우리가 제공을 해드리고 있다는 얘기죠. 회사는 2004년도에 설립이 됐습니다. 헤드코어는 파밍턴 힐, 미시간에 자리하고 있고요. Better Business Bureau의 A+ 레이팅을 지금 가지고 있어요. 꾸준히 A+ 레이팅을 가지고 있던 회사예요. 여러분, 이거 굉장히 자랑스러운
우리 그 FES가 이제 자랑스럽게 생각하는 그런 부분이고요. 우리가 에이전트로서도 자랑스러워해야 될 부분인 것 같습니다. 자, 매년마다 100% 애니어 성장세를 기록하고 있고요. 이거 사실입니다. 100%가 넘습니다. 지금은요. 자, 전혀 부채가 없고요. 일률적인 경영진에 의해서 회사가 이끌려져 왔다는 얘기입니다. 자, 저희 회사가 여러분 그 맥도날드의 가장 그 대표적인 음식이 뭡니까? 빅맥이죠. 빅맥이 맥도날드의 플래그십 프로덕트예요. 그걸 플래그십 프로덕트라고 합니다. 그럼 우리 FES의 플래그십 프로덕트가 뭘까요? 여러분, 크레딧 레스토레이션이라고 여러분께서 생각을 하셨다라고 하면은 그 생각은 조금 고치셔야 돼요. 프로텍션 플랜 멤버십이 플래그십 프로덕트예요. FES다 그러면은 여러분 FES 프로텍션 플랜이다 라는 그런 답이 나와야 됩니다. 그러면 과연 이 프로텍션 플랜에 어떤 것이 있을까요? 물론 가장 큰 부분에 있어서 우리가 강조될 수 있는 부분은 이 크레딧 관련이에요. 오늘날 우리 크레딧 스코어는요, 이 바이럴 사인과 같아요. 이 심장 박동수와 같아요. 어디를 가든지 모니터 당하고 있습니다. 여러분 그 세 자리 숫자가 어디를 가든지 다 모니터를 당하고 있어요. 자, 그것을 결정하는 그 세 자리 숫자가 무엇을 결정하냐면요. 크레딧 스코어가요. 우리 보험료와 이자율과 렌트를 하거나 구매를 하거나 크레딧 카드를 발급받거나 취업을 할 때 가장 중요한 요소를 차지하고 있다는 얘기입니다. 만약에 여러분께서 평생 미국에 살아가면서 750 미만의 크레딧 스코어를 가지고 있다. 실은 780이 excellent credit rating이라고 볼 수가 있는데 그럼 780 미만의 크레딧 스코어가 있을 때요. 여러분께서 정말 소리 없이 사라지는 손실 금액이 20만 불에서 100만 불에 달할 수 있다는 얘기입니다. 자, 크레딧을 구성하는 요소는요. 이 5가지가 있습니다. Payment history. 그냥 그저 우리가 제때 페이멘트를 제대로 낸다라고 했을 때 크레딧은 다 건강해질 것이다 라고 하는 그런 생각을 우리는 가지고 있었어요. 저도 가지고 있었고요. 근데 35%가 그것에 기여를 합니다. 30%는요. amount used예요. 여러분께서 이 크레딧 카드를 가지고 있다고 한번 가정을 해볼게요. 크레딧 카드가 10,000불짜리 크레딧 카드가 있는데 자, 밸런스를 3,000불 이상 초과를 했을 때 거기에 따른 크레딧의 위협이 될 수가 있다는 얘기예요. 실은 매직 넘버는 7%입니다. 아까 전에 제가 영상에 잠깐 보여드렸지만은 7% 이상이 되면요. 조금씩 크레딧 스코어가 깎여져 나갈 수가 있어요. 그래서 이거 굉장히 중요한 부분입니다. 여러분께서 크레딧 카드를 쓸 때 100% 한꺼번에 다 갚아버리면 가장 좋아요. 하지만은 그 갚을 때도 요령껏 하셔야 되는 게 여러분이 클로징 스테이트먼트가 있습니다. 예를 들어 가지고요. 매달 1월 15일이 매달 15일이 두데이시라고 한번 가정을 해볼게요. 그러면 가장 안전하게 여러분께서 하실 수 있는 것은요. 10일, 열흘간을 갖다 여유를 두고요. 매달 5일에 그것을 갖다 폐업을 해버리잖아요. 그렇게 되면 그 밸런스가 그 크레딧 리포트에 올라가지 않아요. 그렇기 때문에 이거 굉장히 중요한 부분일 수 있어요. 어떤 현명한 미국 분들은요, 여행을 갈 때 이제 크레딧 카드를 갖다 쓰기를 원하는데, 크레딧 카드가 얼마나 편리해요. 이게 전부 다, 우리가 사용할 때 다 기록이 됩니다. 그렇기 때문에, 만약에 여러 가지 이제 그 혜택이 또 뭐 캐시백이라든가 뭐 포인트가 이제 누적이 되면서 이런 혜택도 누릴 수 있는데 그 혜택은 다 받으시는 게 좋아요. 그래서 현명한 미국인들은 어떻게 하냐면요. 여행을 딱 계획을 해놔요. 그럼 이거 버젯이 한 4,000불이 든다라고 하면요. 캐시로 4,000불을 먼저 미리 크레딧 카드에 집어넣습니다. 그럼 마이너스 4,000불 밸런스가 되겠죠. 그럼 그걸 가지고 나가지고 쓰는 거예요. 그렇게 되면 밸런스가 그 4,000불 버젯 안에서 쓰게 되면은 더 이상 올라갈 염려가 없기 때문에 크레딧에 전혀 영향을 끼치지 않는다는 얘기입니다. 오히려 크레딧이 더 올라갈 수밖에 없어요. 그래서 amount used가 이제 두 번째 30%의 우리 크레딧을 결정하는데 기여를 한다는 얘기죠. length of credit. 이것은 뭐냐면 우리 크레딧 히스토리를 얘기하는 겁니다. 여러분, 크레딧 카드를 가지고 계시다라고 하면 클로즈 하시면 안 돼요. 클로즈 하지 마세요. 그것은 여러분께서 클로즈 하실 수 있는 한 가지 요건을, 환경을 이렇게 생각하시면 돼요. 내가 annual fee를 내야 되는데 이것을 낼 수 있는 돈이 없다. 라고 하시면 클로즈 하세요. 하지만 그게 아니면 절대 클로즈 하시면 안 됩니다. 여러분께서 크레딧 카드를 10년을 가지고 계셨어요.
근데 새로운 카드를 갖다 하나 발부를 하셨는데 바로 이것을 갖다 클로즈를 했어요. 새로운 카드를. 그렇게 되면 여러분의 크레딧 히스토리가 5년으로 줄어들게 돼 있어요. 이 크레딧 히스토리가 굉장히 중요합니다. 15%라고 하면 굉장히 중요할 수 있어요. 큰 부분일 수 있습니다. 자, 뉴 크레딧. 새로운 융자를 받는 시도를 할 때마다 크레딧의 위협을 가할 수가 있습니다. 자, 근데 여기서 자, 750 이상의 크레딧 스코어를 가지고 있으세요, 여러분께서. 750 이상의 크레딧 스코어를 가지고 계시다라고 하면은 융자를 받는 시도를 할 때 전혀 영향이 없습니다. 아무리 많이 해도 영향이 주지가 않아요. 하지만 여러분께서 지금 750 미만 혹은 700 미만의 크레딧 스코어를 갖다 가지고 계셨는데 이제 융자를 받으려는 시도가 과해질 때 이 크레딧 뷰로는요 그만큼 리스크가 있다라고 생각을 하기 때문에 그만큼 이 크레딧의 위협을 가해질 수 있어요. 10%가 우리가 이제 뉴 크레딧을 obtain 할 때 하는 시도가 잦을 때마다 이제 우리가 이제 그 융자 시도를 갖다가 조금 이제 한시적으로 좀 해야 될 필요도 있어요. Types of credit used도 굉장히 중요합니다. 자, 여러분께서 educational loan, 자동차 loan, 그 다음에 credit card, 그 다음에 mortgage 이렇게 뭐 한 4가지가 있다라고 하면 그건 완벽한 어떤 배합일 수가 있어요. 그렇기 때문에 이 여러 가지 종류의 그 크레딧 배합으로 여러분께서 가지고 있다라고 하는 거 굉장히 또 10% 정도 크레딧 결정함에 있어가지고 이제 도움이 될 수 있다는 얘기입니다. 그래서 이러한 사항들을 갖다 여러분께서 잘 하셔야 돼요. 자, 이게 왜 중요하냐면요. 여러분, 우리가 디스퓨트 레터를 보내잖아요. 그렇죠? 여러분께서 이제 디스퓨트 레터를 보내가지고 우리 3 크레딧 뷰로에다 이것을 보냅니다. 근데 그 디스퓨트 레터를 보내가지고 우리가 그 크레딧 스코어가 올라가는 부분이요 35%예요. 여러분께서 그동안 안 좋은 기록들, 크레딧 리포트에 떠있는 안 좋은 기록들을 삭제 처리하거나 업데이트 처리할 때 크레딧 스코어가 올라가잖아요. 그렇죠? 근데 만약에 디스퓨트 레터를 보내는 와중에 여러분의 debt ratio를 갖다 갑자기 뭐 90% 가까이 올려봤어요. 0%에서. 크레딧 빚이 없었는데 갑자기 이것을 갖다 98, 90%로 올려버렸어요. 이렇게 되면요. 거의 도움이 안 돼요. 아무리 삭제가 많이 되더라도. 그래서 그런 케이스가 있었습니다. 제가 이걸 맨 처음에 시작을 했을 때 저는 크레딧 스코어가 많이 올라갔습니다. 처음에 그냥 45일 만에 120포인트가 올라가가지고요. 저는 이거 뭐 그냥 이것만 보내면 다 되는 줄 알았어요. 근데 제가 어떤 분을 갖다 이제 사인업을 했는데 이분이 크레딧 스코어가 많이 안 좋았어요. 네게티브 항목도 지금 20몇 개가 있었고. 근데 딱 처음에 보냈는데 이것을 받았더니 삭제된 게 굉장히 많았어요. 20개 중에서 거의 뭐 한 10개 정도 한 번에 이렇게 삭제가 됐더라고요. 근데 제가 그 당시에 이것을 몰랐습니다. 처음에 시작한 시점에서. 근데 크레딧 스코어가 오히려 내려갔어요. 그래서 야, 이거 어떻게 이럴 수가 있지? 그래서 제가 이것을 갖다 소개한 분이 오히려 저한테 컴플레인을 하더라고요. 근데 그렇기 때문에 제가 몰랐던 것은 뭐냐면 바로 크레딧 스코어를 결정함에 있어가지고 나머지 30% amount used, length of credit, new credit, types of credit used 이러한 것들을 갖다 여러분께서 생각을 하시고 미리 여러분의 고객분들에게 얘기를 하셔야 돼요. 선생님, 과도한 빚을 지금부터는 지지 마세요. 크레딧 교정하시는 동안은요. 라고 말씀하셔야 됩니다. 그래서 역시 마찬가지로 30% 이상의 밸런스는요. 크레딧에 도움이 되지 않습니다. 지금 선생님께서 30% 이상 가지고 계시다라고 하면은 가급적이면은 10% 미만으로 빨리 줄이는 게 중요합니다. 라고 말씀을 하셔야 돼요. 아시겠죠? 자, 이제 다음. 크레딧에 관한 잘못된 상식이 있습니다. 크레딧 에이전시는 정부기관이다 라고 생각하시는 분들이 많습니다. 정부기관이 아닙니다. 민간기업이에요. 하므로 어떤 legal authority, 법적인 권위가 없는 그런 회사입니다. 단순히 우리의 크레딧 정보를 매각함으로 인해 가지고 돈을 벌어들이는 회사다 라고 생각하시면 됩니다. 잘못된 상식 넘버 2. 7년에서 10년까지 반드시 크레딧 뷰로는 우리의 항목들을 가지고 가야 된다 라고 하는 그런 어떤 잘못된 상식을 가지고 계신 분들이 있습니다. 여기에 관한 답은요. 여기에 대한 법적인 근거는 전혀 없습니다. 오히려 우리의 행사권에 따라 가지고요. 7년이 아니라 바로 금방 있었던 네거티브 항목이라 할지라도 법적인 Fair Credit Reporting Act, 공정신용보고법안에서 규제하고 있는 예를 들어 가지고요. 어떤 것들이 다 정확해야 되냐면요. Original Creditor Name,
그리고 내가 가지고 있던 액수, 그렇죠? 그 다음에 어카운트 넘버 16개짜리 다 똑같아야 돼요. 하나라도 낙오가 되잖아요. 그렇게 되면은 내게 아닌 것으로 간주를 해버려야 돼요. 법이 그렇게 하고 있습니다. 그래서 우리가 디스퓨트 할 때 어떻게 해요? 여러분 여기 부분에 대해서 굉장히 의아하시는 분들이 있을 겁니다. This is not my account. 그래서 어떤 분들은 양심적인 분들이 이거 내 거 맞는데 왜 내 거 아니라고 하죠? 자, this is not my account 하는 것은요. 여러분 법정에 섰을 때 생각을 해보세요. 자, plead가 두 가지가 있습니다. guilty or not guilty. 그렇죠? not guilty라고 하는 것은요. 다른 말로 하면 이렇습니다. 내가 잘못했다라는 증거를 대보하라고 하는 거예요. 그게 법적인 용어입니다. 마찬가지로 this is not my account는요. Fair Credit Reporting, 공정신용보고법안 하에 있는 모든 애스펙트로 그 모든 면에서 이것이 정확하다라는 거, 그것을 확인해달라. 내 것에 내 그 크레딧 항목에 대해서 이 근거가 확실한지에 대한 어떤 그 조사를 해달라고 요구를 하는 겁니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 자, 이것은 이 법은요, 우리 크레딧 리포팅 에이전시를 에이전시가 그동안 80%의 오류가 지금 있다라고 하는 굉장히 큰 퍼센테이지예요. 이것을 규제하기 위해서 이 법이 나온 겁니다. 그렇기 때문에 이 법을 우리는 행사권을 가지고 행사만 하면 되는 거예요. 무슨 말씀인지 아시죠? 자, 7년에서 10년간 이 크레딧 리포팅 에이전시가 이런 네거티브 항목을 무조건 가져가야 된다. 오히려 이게 맞는 소리예요. 7년이 지나거나 10년이 지났을 때, 퍼블릭 레코드는 10년까지 갑니다. 지났을 때 이 항목은 반드시 크레딧 리포트상에서 내려와야 되는데 그렇지 않은 경우가 과반수인 거 아세요? 이것도 오류 범위에 있는 거예요. 그것도 아셔야 돼요, 여러분께서요. 자, 넘버 3, 잘못된 상식 넘버 3. 크레딧 리포트에 올라선 인포메이션은요, 바뀔 수가 없다라고 생각하시는 분들이 있어요. 오히려 이거 바뀌는 것 자체가요, illegal, 불법이다, 혹은 비도덕적이다. 그래서 어떤 분들은 진짜 그 크레딧 리페어 하는 사람들이 어떻게 리페어를 한다고 생각을 하냐면요, 그 해킹, 들어가가지고 해킹해가지고 정부기관 거를 갖다가 이거 지운다라고 이렇게 생각을 해요. 그렇지 않습니다. 자, 마찬가지로 우리 행사권을 가지고 이 행사를 할 수 있다는 얘기입니다. 여기 나오죠. 자, opposite is true라고 나오잖아요. 바로 그 반대가 맞는 소리라고 하잖아요. 공정신용보고법안을 통해서 연방정부와 주정부, 그 항목이 100%가 100% 정확하지 않거나 정해진 시간 안에 이게 확인이 되지 않을 경우에는요, 반드시 어떻게 해야 돼요? Require that items be removed. 이건 뭐냐면요, 거기에 해당되는 항목은 반드시 삭제가 돼야 된다는 얘기입니다. 우리 크레딧 리포트 상에서 아예 사라져야 된다는 얘기예요. 이게 굉장히 큰 특권이에요. 자, 잘못된 상식 넘버 4 나오죠. 우리가 지난 과거의 빚을 갚으면은 이 크레딧 리포트 상에서 내려와야 된다는 생각을 하고 있어요. 이거 갚았는데 왜 아직까지 있지? 그렇지 않아요. 크레딧 리포트 상에서 여기 보죠. Just because you pay on all that does not change or erase the fact that one time you are not paying on it as you agreed. 우리가 한 번의 late payment를 가지고 있다는 얘기는요, 정말 7년까지 가요. 780점의 크레딧 스코어를 가지고 계신 분이 지금까지 한 번도 늦은 적이 없다가 30일 한 번 늦잖아요. 120점 내려갑니다. 여러분, 굉장히 중요한 부분이에요. 하지만 여러분께서 만약에 이것을 갚았어요. 그리고 갚았는데 만약에 디스퓨트 레터를 3번을 보냈는데 아직까지 지워지지 않았어요? 그럼 저희 변호사들이요, 여러분을 대행해서 싸워줍니다. 1000불 이상의 보상을 받을 수가 있어요. 그것도 아실 수 있어야 돼요. 여러분, 우리 그 회사에는 너무나 편해요. 이 변호사들이 우리를 위해서 도와주고 있기 때문에 여러분 거기에 대한 어떤 특권이 대단할 수 있습니다. 자, 잘못된 상식 넘버 5 말씀드릴게요. 우리가 크레딧 조회를 할 때마다 파생되는 derogatory item 있지 않습니까? inquiry로 기록이 되잖아요. 그렇죠? 그것이 inquiry에서 not derogatory. 그건 나쁜 항목이 아니다라고 생각하는 분들이 있어요. 전혀 크레딧 스탠딩에 영향을 주지 않는다.
자, 우리가 융자받는 시도가 많을 때마다 아까 말씀드렸죠. 그 크레딧 뷰로에서는요, 우리가 그만큼의 어떤 리스크가 있다는 것을 알기 때문에 이 크레딧에 영향을 준다라는 그런 팩토링이 다 있다는 얘기예요. 자, 하지만 굿뉴스가 있어요. 여러분, The Fair Credit Reporting Act of 1971, 1971년도에 이게 패스가 돼가지고요. 모든 미국 소비자들이 가지고 있는 뭐가 있어요? 행사권이 있다는 얘기입니다. 이 행사권을 가지고 디스퓨트, 분쟁을 걸 때 바로 크레딧 뷰로는 여기에 대한 인베스티게이션에 들어가야 돼요. Any item, 어떤 항목일지라도 인베스티게이션 해야 돼요. 그게 late payment가 됐건 bankruptcy가 됐던 말이죠. 어떤 나쁜 항목일지라도. 자, 그게 여기 나오죠. Any inaccurate, 정확하지 않거나 오류적이거나 obsolete, 오래된 항목들. 그 late payments부터 bankruptcy까지 다 마찬가지로 tax lien, collection, short sales, medical bills. 이게 이러한 과정 속에서요. 삭제가 되거나 업데이트 될 때는요. 크레딧 스코어가 올라가는 거예요. 여러분, 크레딧 리포트 상에서 삭제가 되지 않았으면요. 두 가지가 있습니다. verify no change 혹은 remain 이렇게 나오고요. 혹은 update이라고 나와요. 업데이트 됐다라고 하는 것은 크레딧 스코어가 올라가는 거예요. 그것도 여러분께서 아셔야 돼요. 쉽게 말해가지고 업데이트 됐다라는 얘기는요. 선생님, 크레딧 뷰로가 이렇게 얘기하는 거예요. 선생님, 우리가 선생님의 그 행사권을 가지고 우리한테 디스플레이 레터를 보내고 우리가 이제 그 조사를 해봤더니 선생님 말씀에 일리가 있네요. 이거 합의된 대로 페이가 된 것 같은데요? 라고 해가지고 업데이트를 딱 했어요. 그렇게 되면은 여러분 크레딧 스코어가 올라가는 거예요. 근데 더 좋은 소식은 뭐냐면요. 일단 업데이트 되거나, 그러니까 리무브가 되지 않더라도 업데이트 되거나 remain이 됐어요. 남아 있어요. remain이 됐다는 얘기는 뭐냐면요. 선생님, 우리가 조사를 해봤더니 이거 선생님 그 틀림이 없는 것 같아요. 그러므로 우리 크레딧 리포트에 계속 넣어두겠습니다. 라고 하는 거예요. 그렇게 remain이고요. 업데이트는 아까 말씀드렸던 대로 업데이트이고요. 그러면 그 두 가지 상황의 결과가 나왔다 할지라도 지속적으로 여러분께서 분쟁을 걸 수가 있다는 얘기예요. 그렇게 되면 그만큼 더 삭제까지 될 수 있는 확률이 높아지겠죠. 그렇죠? United Credit Education Service와 FES를 여러분께서 혼동하시면 안 됩니다. 물론 같은 회사예요. United Credit Education Service는 non-profit organization입니다. 우리 회장은 같아요. 하지만 non-profit이에요. 그리고요, 우리의 행사권을 행사하게 하면서 조사를 하게끔 이제 하는 거죠. 디스퓨트 우리 그 네거티브 항목을 갖다 디스퓨트 하게 되는 겁니다. 우리 크레딧 리포트에 있는 그 네거티브 나쁜 항목들 말이죠. 그래서 아까 말씀드렸듯이 부정확하거나 오류적이거나 오래된 항목들 다 삭제 처리까지 가게끔 이제 도와드리고 있다는 얘기예요. 그것이 유나이티드 크레딧이 하는 일이에요. 우리 크레딧 레스토레이션은 어디서 해요? 유나이티드 크레딧 에듀케이션 서비스가 합니다. FES는 크레딧 회사가 아니에요. 프로텍션 플랜 회사예요. 하지만은 크레딧 회사는요. 크레딧 레스토레이션 회사는요. 바로 유나이티드 크레딧이에요. 우리 프로텍션 플랜 가운데 있는 한 가지 회사라고 보시면 됩니다. 자, 여기 이 포롤에 들어가게 되면은 544는 뭘 가리키냐면요. 처음 시작할 시점에 크레딧 스코어가 쭉 나와 있죠. 그리고 네거티브 항목이 쭉 나와요. 이렇게 나열이 돼서요. 어떤 것이 삭제가 됐으며 어떤 것이 지금 남아서 아직까지 분쟁 중인가를 알려드리는 겁니다. 유나이티드 크레딧 에듀케이션 서비스는요. 15년의 트랙 레코드를 가지고 있습니다. 지금 100만 건 이상의 항목을 삭제 처리를 했어요. 지금 100만 건이 훨씬 넘어섰습니다. 수많은 고객에 의해서 만족스러운 결과를 가져다 주었다는 얘기입니다. 자, 이 크레딧 레스토레이션 뿐만이 아니라 크레딧 관련 또 이제 그 빌딩 서비스가 있습니다. 파지티브 크레딧 빌더가 있어요. 여러분 프로텍션 FES 프로텍션 플랜 그 사이트에 들어가게 되면 이게 다 나오죠. 이것은 여러분께서 그 이 크레딧을 빌드해 나감에 있어 가지고 이 팁을 드리는 거예요. recommendation. 여러분 스스로 에듀케이션 프로그램이에요. 그래서 여러분 한국말로도 바꿔가지고 이걸 읽으실 수 있으니까요. 한번 쭉 보세요. 아까 말씀드렸던 5가지 팩터들. 굉장히 여러분께서 습득하시는 거 중요합니다. 이 크레딧을 결정하는 5가지 팩터들. 그것을 아셔야지 여러분께서 관리 모드에 들어갈 수가 있어요. 그것뿐만이 아니고요. 이 안에 가시게 되면 여러 가지 이제 폼이 있는데 셋을 하기 위해 도와드릴 수 있는 방법도. 여러분이 지금 굉장히 재정적인 어려운 가운데 있는데 이것을 지금 페이를 할 수 없고 이걸 포스폰을 해야 돼요. 혹은 monthly payment는 500불인데 이것을 갖다가 뭐 한 200불로 낮추고 싶어. 일단은. 그럼 거기에 대해서 이것을 갖다가 그 셋을 할 수 있게끔 도와줄 수 있는 그런 양식들이 다 있습니다. 자, Debt Zero 프로그램,
미국은 빚 사회예요. 여러분 크레딧, mortgage, 융자, 뭐 자동차, 론 이러한 것들. 이 빚을 갖다가 언제 언제 다 끝나실 줄 아세요? 그건 몰라요. 그렇기 때문에 이 Debt Zero 프로그램을 통해 가지고 여러분 이것도 습득을 하셔야 돼요. 이번에 이제 크게 이 프로그램이 업데이트 되는데, 업그레이드가 되는데, 이제 여러분 또 기대할 만한 어떤 툴이 나옵니다. 자, 이 Debt Zero 프로그램, 빚으로부터 해방되는 어떤 방법을 제시해 주기도 해요. Credit Attorney, 이 크레딧 변호사입니다. 이분들이 여러분을 대행해서 싸워줘요. Debt Collector로부터 harassment, 더 이상 그들이 여러분을 컨택해가지고 괴롭히지 않게끔 도와주고요. 그 다음에 여러분께서 3번의 분쟁 결과를 거쳤는데 아직까지 버젓이 남아있는 오류 범위가 있을 때 수를 합니다. 소송을 걸어줘요. 그리고요, 여러분, 다른 크레딧에 관련된 그런 상담을 여러분께서 수시로 할 수가 있습니다. 여러분의 그 사이트에 들어가셔가지고요, 간단하게, please give me a call 해도 돼요. 그러면 전화가 옵니다. 그러면 변호사 시간당 250불 차지해요, 원래요. 이 사람들이. 근데 여러분이 FES 프로텍션 플랜 멤버이란 이유로 무료 상담을 해주고요. 여러분께서 지금, 부당한 어떤 케이스가 있다라고 할 때는요, 여러분을 대행해서 싸워가지고 거기에 따른 보상까지 줄 수 있다는 얘기입니다. 크레딧 모니터링. 우리가 크레딧 모니터링이 뭐냐면 스마트 크레딧에서 주어지고 있고요. 스마트 크레딧 여러분 잘 사용하실 줄 아셔야 돼요. 스마트 크레딧 지금 업그레이드가 됐습니다. 그래서 들어가셔가지고 여기서 벌써 우리가 라이프락 가지고 있을 때 100만 불에 대한 100만 불에 대한 서비스 개런티가 있어요. 여러분 금전적인 손실도 복원이 된다고 제가 말씀드렸는데 여러분 스마트 크레딧에 추가적인 100만 불의 인슈런스가 있어요. 그래서 여러분이 어떤 금전적인 손실이 났다 라고 하면 100만 불에 대한 추가적인 또 인슈런스가 있고요. 또 뭐가 있냐면요. 여기 들어가시게 되면은 여러분의 그 네거티브 항목을 갖다 하나하나 딱 보셨을 때 take action 버튼이 있습니다. 그럼 그걸 누르시게 되면은 여러분께서 그것을 갖다가 셀을 하실 수 있는 옵션도 있어요. 콜렉션과. 여러분이 원하는 액수도 거기서 적어 놓을 수 있어요. 그러면 여기서 직접 버튼 하나만 누르시고 그 액수만 적으셨을 때 여기서 직접 여러분의 그 컬렉션한테 가는 거예요. 아, 이 고객이 지금 1000불인 거 알지만 이거 한 100불에 혹은 200불에 셀을 하기를 원한다. 그럼 거기에 대한 카운터 오퍼가 오겠죠. 이러한 측면에 있어가지고 굉장히 유용하게 쓰실 수가 있어요. 이 크레딧 모니터링. 그리고 여러분 크레딧 스코어뿐만이 아니고 크레딧 리포트 다 볼 수 있는 거 아시죠? 이거 잘 유용하게 쓰셔야 돼요. 그리고 여러분께서 이제 때때로 필요할 때마다 크레딧 리포트를 지금 이 트랜스유니언에 의해서 스마트 크레딧은 보여지고 있습니다. 하지만 여러분께서 3사 크레딧 리포트를 다 뽑기를 원하시면은요, 10불만 주시면 돼요. 거기다 10불 비용이 들어가고 그렇게 되면은 제 3사에서 나오는 모든 크레딧 리포트를 갖다 보실 수가 있는데, 자, 여러분이 에이전트로 일을 하면서 여러분의 고객들이 크레딧 리포트가 이제 날라올 때마다 여러분께 가져오거나 혹은 회사에 직접 보내야 되는데 그걸 안 하시는 분들이 있으세요. 와도 쓰레기통에 버리시는 분들이 있어요. 그러면요, 단순하게 이렇게 말씀하시면 돼요. 스마트 크레딧 들어가셔가지고 크레딧 리포트 뽑으세요. 그거 없다고 하실 필요 없어요. 크레딧 리포트 뽑으시고 그리고 그것을 갖다 회사에 보내면요, 다 정리를 해줘요. 그래서 그것도 하나, 저는 그렇게 하고 있습니다. 자, 라이프락, 신분도용 방지 혜택입니다. 라이프락 그러면요, 유일하게 FBI하고 같이 일하는 그런 회사예요. 신분도용, 범죄. 넘버 원 in the industry입니다. 여기서 미연에 여러분의 그 신분도용 방지뿐만이 아니고, 신분도용이 당했다 할지라도 $1 million 서비스 개런티 제가 말씀드렸죠. 유언장, 위임장, 유산상속 아까 전에 여기에 대한 필요성 말씀드렸지 않습니까? 파이낸셜 락박스 굉장히 중요해요. 여러분의 재정 목록을 일목요연하게 정리를 해두는 거 아주 중요할 수 있습니다. 여러분의 사랑하는 가족들이 그게 어디 있는지 몰라가지고 못 찾아가시는 분들이 많아요. 정말 그렇습니다. 그래서 여러분께서 그러한 부분에 있어서도 이것을 전부 다 보호받으실 수 있다는 얘기예요. 참고로 will trust power 버튼이 유언장, 위임장, 유산상속, 파이낸셜 락박스 요거 하는데 저희 회사에서 제공해드리는 퀄리티의 어떤 서비스를 받음에 있어가지고요 5,000불 이상의 비용이 들어갈 수 있는 거예요. 그것을 다 포함돼서 여러분께서 서비스를 받을 수 있다는 얘기입니다.
다른 머니 세이빙 베네핏도 있습니다. 뭐 프리스크립션 디스카운트를 85%까지 디스카운트를 받거나 그 다음에 FES 디스카운트 트래블 포털이 있습니다. 여행을 가거나 항공 숙박 데스티네이션 웨딩 여행 패키지 이러한 것들요. 여러분 여기서 의뢰하면요 가장 싼 가격에 가실 수가 있어요. 정말 그렇습니다. 전화로 직접 컨택을 할 수도 있어요. 그래서요 이것도 하나의 큰 베네핏이 될 수가 있고요. 그 다음에 여러분께서는 요즘은 그 온라인으로 쇼핑 많이 합니다. 거기에 따른 캐시백 많게는 20% 이상까지 캐시백이 들어오는 데가 있어요. 여러분 정말 훌륭하지 않습니까? 인슈런스 솔루션 정말 인슈런스 에이전트들이요 과 직접 여러분께서 통화를 나눌 수가 있어요. 그래서 여러분께서 필요로 하는 그런 인슈런스에 관한 필요를 즉각적으로 채워줄 수 있다는 얘기입니다. 전화로 직접 상담도 가능해요. 자, 이러한 머니 세이빙 혜택도 추가가 된다는 얘기죠. 자, 이 부부 얘기 들어볼까요? 자니 앤 샌드라 몰러, 달라스 텍사스에 계신 분인데 부부입니다. 뱅크럽시 기록이 주어지는 바람에 한 달에 1,000불에 대한 세이빙이 있었다는 얘기입니다. 한 달에 1,000불이면요, 1년이면 벌써 12,000불이고요, 10년이면 12만 불이고, 20년이면 24만 불이에요. 아까 전에 온전하지 못한 크레딧을 가지고 있을 때 따르는 비용적 손실이 20만 불에서 100만 불 된다라고 했죠. 벌써 여기 증명이 되네요. 근데 자동차, 지금 캘리포니아는 괜찮습니다. 하지만은 이 동부 지역, 많은 지역, 과반수 이상의 스테이트가 이 자동차 보험료를 책정함에 있어서 가장 큰 부분이 바로 크레딧 스코어입니다. 자, 뉴저지에 사는 이벨 레이드예요. 이분 바이스 프레젠트예요. 처음에 이제 고객으로 들어왔다가 지금 크레딧 스코어 올라가가지고 자동차 보험료 세이브 되는 바람에 이 사업에 끼어들어가지고 지금 바이스 프레젠트 되고 테스트모니 하고 다니면서 지금 굉장히 성공적으로 일을 하고 있어요. 시작한 지 딱 2달이 됐는데 크레딧 스코어가 올라가가지고요. 자동차 보험료를 1년에 2,000불 이상 세이브할 수 있었다는 얘기입니다. 자, 45일이 지났는데 텍슬린하고 폴클로저가 삭제가 됐어요. 14개의 디아고트의 이름이 삭제가 된 바람에 크레딧 스코어가 올라가가지고요. BMW 740i 자동차와 함께 새 집을 갖다가 얻을 수 있었다는 얘기입니다. 자, 정말 아메리칸 드림을 꿈꿔왔던 사람에게 희소식이 아닙니까? 저희 어머니 같은 경우도 마찬가지예요. 뱅크럽시 기록이 있었습니다. 삭제됐어요. 뱅크럽시 기록 때문에 옛날에 노인 아파트도 못 들어가셨어요. 시니어 아파트요. 크레딧 스코어 나쁘면 못 들어가요. 아셔야 돼요. 난 나이도 찼으니 크레딧 스코어 필요 없어. 라고 생각하시는 분들 조심하셔야 됩니다. 예. 근데 이거 삭제되는 바람에 저희 어머니 어프로브 돼가지고요. 지금 노인 아파트에서 지금 잘 사시고 계세요. 아주 어르신들하고 같이. 자, FES Protection Plan 사이트는 이렇게 생겼습니다. 그럼 과연 제가 말씀드린 이 13가지 베네핏이 있는데 이 13가지 베네핏에 대한 비용적 가치는 얼마가 될까요? 이거 일일이 여러분께서 나가가지고 사실 때 10,000불 이상의 비용이 들 수도 있습니다. 먼틀리로 따져도 400불이 넘어가요. 하지만 생각해보세요. 저희 회사가 고객들한테 얼마 이거를 제공해 주냐면요. 원타임으로 99불 액티베이션 피 그리고 89불 monthly 비용이 들어가죠. 여러분 이거 계산하시잖아요. 이거 13가지 베네핏 크게 나눌 때 여러분 크레딧은 미국의 삶입니다. 그래서 저는요. 리빙 베네핏이라고 그래요. 리빙 베네핏. 유산상속 유언장, 위임장. 그렇죠? 그 다음에 라이프 인슈런스. 이것은 death benefit이에요. 사후에 대한 베네핏입니다. 그렇죠? 누구든지 한 사람도 빠짐없이 다 사망하게끔 돼 있어요. 그것은 원리예요. 그렇죠? 어쩔 수가 없어요. 그러면은 100% 사망을 한다라고 하면은 라이프 인슈런스를 여러분께서 가지고 계셨다라고 할 때는 100% 그 액수는 여러분을 사랑하는 가족에게 갈 수가 있어요. 그러면 그것도 사후 베네핏이긴 하지만은 베네핏이에요. 유산상속, 위임장, 유언장 마찬가지입니다. 거기에 따른 세이빙은 이루 말할 수가 없습니다. 그 다음에 디스카운트 베네핏. 여러분 빚 빨리 청산하는 거 이것만큼 큰 디스카운트 베네핏이 있을까요? 물론 우리가 무슨 아까 전에 그 여행사 무슨 뭐 디스카운트 그 쇼핑 다 얘기했지만은 여러분 이러한 세 가지 리빙 베네핏, 데스 베네핏, 디스카운트 베네핏만 따지더라도요. 어마어마한 돈을 버시고 계신 거예요. 89불을 쓴다라고 사람들이 생각을 하죠. 하지만 89불을 지불함에 따라서 한 달에 앞으로 30년을 사신다라고 할 때는요. 1,200불을 매달 벌어들이고 계신 거예요.
이 베네핏을 여러분께서 활용을 하신다라고 합니다. 근데 또 좋은 게 뭐가 있어요? 여러분이 에이전트다. 물론 원타임으로 들어가는 게 100불이 더 들어가요. 199불 플러스 $89예요. 처음에, 첫 달에. 그 다음 달부터는 물론 고객이나 에이전트나 마찬가지로 89불이 들어가게 되지만요. 하지만은 에이전트가 될 때 5명을 소개를 했을 때는요. 뭐가 있어요? 89불이 면제가 될 뿐만이 아니고 라이프 인슈런스 베네핏이 있어요. 라이프 인슈런스 베네핏. 자, 하나홍 사장님, 뉴욕에서 이제 계신 하나홍 사장님의 그 조카분이 얼마 전에 돌아가셨어요. 에이전트로 계셨던 분이고, 제가 뉴욕에 갔을 때도 이렇게 트레이닝 받고 하셨는데, 근데 이분이 그 일을 안 하시다가, 근데 다행히 한 분의 에이전트가 있었어요. 한 명의 에이전트가 있었어요. 물론 고객을 사인업을 했지만은, 마지막에 이제 그 사망하기 전에 이제 그 하나홍 사장님께서 이렇게 사인업을 해주신 분이 있는데, 자, 일단은 1년을 딱 걸쳐가지고 6개월은요, 액티브한 커스터머여야 돼요. 에이전트도 마찬가지예요. 근데 다행히 한 명의 에이전트가 2년을 갖다가 꾸준하게 사업을 하시던 분이 계셨어요. 그 한 명 때문에 3만 불에 대한 라이프 인슈런스를 갖다가 받으실 수 있었습니다. 지금 받고 계세요. 지금 이제 그 수속 들어갔어요. 그래서 회사에서 결정을 해가지고 이제 한 명의 에이전트가 있었구나. 근데 여러분, 5명의 에이전트나 고객이 있다라고 했을 때, 여러분께 들어올 수 있는 10만 불의 베네핏이 적은 게 아닙니다. 사고 살 경우에는 2배로 뛰게 돼요. 아시겠죠? 자, 그럼 컴페어를 해볼까요? 우리 FPS, 그 다음에 렉싱턴 러라는 회사가 있습니다. 또 스카이블루, creditrepair.com, 크레이세인트. 자, 하나 자명한 사실은 뭐냐면요. 저희가 가장 쌈에도 불구하고 monthly 나가는 돈이요. 크레딧 복원해드리죠. 유언장, 위임장, 유산상속 있죠. 크레딧 모니터링 다 되죠. 스마트 크레딧에 의해서. 그 다음에 아이덴티티 프로텍션. 신분도용 방지 다 있죠. 빚 빨리 청산하는 프로그램이 있죠. 그 다음에 또 뭐가 있어요? 인컴 오퍼튜니티도 제공을 해줍니다. 자, 이러한 베네핏이 있는데 렉싱턴러는 99불에서 129불 받습니다. monthly, 매달. 근데 여기서 제공해주는 베네핏은 credit restoration, 그 다음에 credit monitoring, 그 다음에 identity protection. 요 3가지예요. 그리고요, 일괄적으로 한꺼번에 디스퓨트 하지도 않아요. 오래 시간을 끌므로 인해 가지고 99불에서 129불을 더 챙기려고 합니다. 오랫동안. 근데 FPS 프로텍션 플랜 멤버들은 우리가 이게 중요한 거예요. 오랫동안 하신 거 굉장히 중요해요. 왜냐면 일단 크래시 복원이 됐다 할지라도 우리가 메인테인을 해야 돼요. 여러분이 좋은 차를 끌면 뭐 합니까? 유지를 잘 하셔야 되지 않습니까? 메인테넌스를 잘 하셔야 돼요. 마찬가지로 이 메인테인 측면에서 FPS는요 반드시 필요한 그런 서비스들이에요. 분명히. 그렇죠? 하지만은 5명을 소개했을 때 인컴 오퍼튜니티가 있잖아요. 89불이 면제가 될 뿐만이 아니라 여러분께서 인컴, 커리어 오퍼튜니티가 있지 않습니까? 스카이블루 마찬가지예요. 여기 뭐 credit restoration, credit monitoring, identity protection 이 별표 있지 않습니까? 이 별표는 추가적인 비용을 차지한다는 얘기입니다. credit repair.com 마찬가지예요. credit saint는 credit restoration밖에 하지 않네요. 다 저희보다 비쌉니다. 자, 이거 아셔야 돼요. 자, 그 다음에 우리의 어떤 청소년들을 위해서 우리의 전처를 밟지 않도록 올바른 교육을 해준다는 그런 명분 아래 YFL을 United Credit Education Service가 운영을 하고 있습니다. 그래서 매년마다 컬러지 스칼러십을 주죠. 이번에도 2등 18만 불을 탔던 2등 학생이 17만 5천 불이고 17,500불이군요. 2등 학생이 한국 사람이었어요. 그 브라이언 친가 그래요. 지씨예요. 그래서 굉장히 뿌듯하더라고요. 작년에도 5명의 한인 학생이 인직을 했는데, 자, 여러분, 매년마다 컬러지 스칼러십을 주는데, 정말 여러분이 그 시니어 하이스쿨, 하이스쿨 시니어, 혹은 그 컬러지 프레시맨에 지금 있는 재학 중인 학생들에게 오픈 엔로먼 데이트 있습니다. 그게 이제 매년마다 10월에서, 12월, 뭐 한 45일에서 한 2달 정도 되는 것 같아요. 오픈 엔로먼트가. 그때 이제 에세이를 작성하면 됩니다. 300자에 해당되는 에세이를 갖다 작성해가지고요. 회사에서 딱 보기에, 이 학생은 굉장히 여기에 대한 어떤 감동을 주는 어떤 에세이가 됐어요. 이 어떤 그 저축에 대한 필요성,
크레딧에 관련된 이 토픽은 물론 줍니다. 그랬을 때 회사에서는요, 이것을 주는 거예요. 저희 회사가 매년마다 지금 작년에는 18만 불을 줬고 이번에 25만 불을 줬는데 또 이제 이게 뭐 내년엔 또 뭐 모르겠어요. 한 40만 불 가까이 될 거예요. 그렇게 되면은 학생들이 이것을 어플라이만 하게 되면은 어떤 GPA나 이런 걸 보는 것이 아니기 때문에 그만큼 찬스가 높아져요. 이거 하시라고 그러세요. 이 운동을 버리셔야 돼요. 네. 자, Career Opportunity까지 한번 진행을 해보도록 할게요. 여러분, Career Opportunity. 저희 회사가 제공해주는 가장 큰 Opportunity 중에 하나가 이 Career Opportunity예요. 이 Covers of the Magazine 보십시오. 그 Fortune Magazine에 Finished at 40, 40대 끝나고 50대 fire 당하고 Where did my career go? 나의 직장은 어디 갔을까요? Will you ever be able to retire? 지금 현 상황에서요. 앞으로 지금 현재 그 대학생의 이제 하이스쿨이나 이제 대학생에 재학 중인 학생들은요. 우리가 상상하지 못하는 새로운 잡을 가질 수 있는 확률이 80%래요. 기존에 있던 잡은 이제 더 이상 필요가 없어요. 예. 그렇기 때문에 우리가 여기에 대한 어떤 그 대비책을 반드시 마련을 해놓으셔야 돼요. 정말요. 그렇습니다. 자, Welcome to Hybrid Marketing. Corporate America에 일단 이 기존에 가지고 있던 시스템과 여러분이 이 네트워크 마케팅에 있는 entrepreneurship, 이 경영자의 어떤 그 entrepreneurship을 갖다 복합을 시킨 거예요. 그래서 two 디비전이 있죠. 물론 세일을 해서 여러분께서 돈을 버실 수가 있고요. 정말 이런 어떤 트레이닝에 여러분께서 여러분의 팀원들을 플러그인 시켜가지고 전국구로 세워서 오거나이제이션을 갖다 만들어 나감에 따라가지고 리시저 인컴을 또 만들 수가 있어요. 이 투 디비전을 전부 다 누리실 수가 있다는 얘기입니다. 자, 그러면은 또 한 가지 corporate account. 저희 회사가 특별히 다른 점이 뭔지 아십니까? 여러분, 우리 삶에 굉장히 밀접한 관계에 있기 때문에 자, 부동산 에이전트, 집 파는 사람들이죠. 카 딜러십, 자동차를 판매하는 단체예요. mortgage brokers, 융자 관련, 세금 관련자들, 그 다음에 세무사들, 그 다음에 bankruptcy attorneys. 다 이 크레딧과 밀접한 관계에 종사하고 있는 사람들입니다. 이분들이 예를 들어 집을 사러 가거나 자동차 딜러 혹은 융자를 얻으러 갔는데 크레딧이 되지 않아가지고 못해요. 도와줄 수가 없는 그런 상황이에요. 그러면 할 수 없이 자동차 딜러에 갔다라고 하면 자동차 딜러에서 나와야 돼요. 하지만 여기 계시는 분들이 여러분과 파트너십을 이룸에 따라 가지고 지금 현재 퀄리파이가 되지 않지만은 선생님 어쩌면은요 빠르면은 45일 혹은 120일 혹은 6개월 안에 여러분께서 선생님께서 차를 가장 좋은 이자율로 사실 수 있는 기회가 있을 수도 있어요. 집도 말이죠. 융자도 말이죠. 라고 할 때 그분들은 벌써 피해의식을 가지고 있기 때문에 귀가 솔깃할 수가 있다는 얘기예요. 그래서 그런 분들과 파트너십을 이루는 거 굉장히 중요합니다. 저는요, 지금 그 아틀란타에서 딜러를 하고 있는 그 분들한테 매달마다 리퍼럴이 들어와요. 에이전트도 아닌데도 리퍼럴이 들어와요. 왜 그럴까요? 그 손님들로 하여금 크레딧이 좋아지면서 더 많은 자동차를 팔 수 있잖아요. 부동산 에이전트도 마찬가지예요. 더 많은 집을 팔 수가 있어요. 더 많은 융자를 가져다 줄 수 있다는 얘기죠. 여러분 여기에 대한 포텐셜을 아십니까? 캘리포니아, 북가주, 남가주 얼마나 많은 사람들이 삽니까? 자, 여러분의 비전이 스트레치가 되길 바라요. 자, 커미션. 자, 커미션은요. 여러 가지 보너스 중에 하나입니다. 이것은 세일즈 커미션을 얘기하는 거예요. 에이전트가 세일을 하나를 할 때마다 100불에 대한 커미션이 주어집니다. 이건 원타임으로 주어지는 거예요. 그리고 또 뭐가 있어요? 12불씩 매달 나옵니다. 89불을 지불할 때마다. 그렇죠? 이것도 이제 모아지면 큰 돈이 될 수가 있어요. 자, 5명의 커스터머를 갖다가 한 달에 할 때는 500불이 들어오고요. 그 다음에 5명의 커스터머를 위클리 하실 때는 2,000불이죠. 그렇죠? 10명의 커스터머를 위클리 할 때는 4,000불, 20명을 하셨다. 그러면 10만 불의 인컴이 생길 수가 있어요. 근데 제이 포게리가 이런 말을 했습니다. 자, 나 스스로 100% 노력하는 것보다 100명에 의해서 1%의 노력의 대가를 추구를 했더니 그게 내가 빌리언어가 될 수 있던 원동력이었다라고 얘기를 한 겁니다. 거기에 부합되는 보너스가 바로 커스터머 애쿠지션 보너스입니다.
여러분이 에이전트로서 2명의 에이전트를 소개를 했습니다. 그럼 그 새로 소개된 2명의 에이전트가 70일 안에 2개의 세일을 했다고 가정을 해봅시다. 그러면 여러분의 타이틀에 따라 가지고 에이전트에서부터 시니어 리저널 바이스 프레sident까지 100불에서 550불에 대한 커미션을 받을 수가 있어요. 커미션이 아니죠. 캡 보너스를 받을 수가 있습니다. 이게 굉장히 큰 겁니다. 이건 여러분 스스로 세일을 하지 않아도 여러분께서 다른 에이전트를 회사로 소개했다는 이유로 이 캡 보너스가 주어질 수 있는 건데 이것은 단순히 여러분께서 직접 스폰서한 에이전트뿐만이 아니고 여러분 전 팀에 나오는 이런 똑같은 상황에서도 오버라이드 캡으로 받으실 수가 있어요. 이게 굉장히 큰 돈입니다. 사실은요. Pay to Unlimited Levels 나오죠. 100불에서 550불까지. 여러분이 세일즈 디렉터라고 가정을 해볼게요. 우선 세일즈 디렉터는 여기입니다. 하나, 둘, 셋, 네 번째예요. 그 위에 직급들이 많이 있어요. 하지만 세일즈 디렉터까지 딱 갔었을 때 시나리오를 한번 예를 들어볼게요. 여기 북가주에 에이전트 하나가 있고 달라스 텍사스에 하나가 있고 아틀란타에 한 명이 있어요. 직접 스폰서한 에이전트는. 그리고 이 세 사람에 의해서 팀들이 이렇게 형성이 됐다고 한번 가정을 해볼게요. 그럼 여기서부터 나올 수 있는 캡 보너스가 5,000불에 해당될 수 있다는 얘기입니다. 토로 캡 보너스가. 한 달에 한 번씩 이루어질 수도 있고요. 일주일에 한 번씩 이루어질 수도 있어요. 그럼 2만 불이 되겠죠. 한 달에. twice a week 이러한 상황이 벌어진다고 한번 계산을 해보세요. 그러면 그 배가 되는 겁니다. 자, 세일즈 커미션 말씀드렸고요. 그 다음에 캡 보너스 말씀드렸어요. 그럼 세 번째, 레벨 오버라이드를 한번 말씀을 드려보겠습니다. 자, 5명의 에이전트라고 한번 가정해 볼게요. 프로텍션 플랜 멤버십. 뭐 에이전트든 고객이든 관계없이 여러분께서 5명을 소개를 했을 때 어떤 혜택이 있다고요? 자, 여러분이 89불 더 이상 안 내요. 89불은 면제가 됩니다. 무료 서비스를 받아가실 수 있다는 얘기입니다. 여러분 아까 말씀드렸죠. 30년을 미국 살아갈 때 이 베네핏에 대한 거 89불을 내매 따라 가지고 얻어지는 것은 1200불이다. 라고 할 때 이것을 무료로 여러분께서 1200불씩 받아가는 거나 마찬가지예요. 이 서비스 차원에서 말이죠. 서비스 차원에서 말이죠. 하지만은 자, 레벨 오버라이드는 이제 하나의 보너스이기 때문에 이 보너스 차원에서 제가 또 말씀드릴게요. 5명의 에이전트라고 가정을 해볼게요. 이 프로텍션 플랜 멤버들. 여러분께서 직접 소개한 사람들. 여러분은 똑같이 복제를 합니다. 그러면 2단계에서 25명이 돼요. 그러면 이 사람들도 마찬가지로 89불을 면제받기 위해서 5명씩 했어요. 그럼 125명이 또 내네요. 이렇게 해서 6단계까지 내려갔다고 한번 가정을 해볼게요. 이러할 경우에 75,000불에 대한 monthly residual level override가 있는 겁니다. 이 75,000불은요, level override만 얘기하는 거예요. 1단계에서 3불, 2단계에서 3불, 3단계에서 3불, 4단계에서 3불, 2불 75전, 뭐 2불 25전, 뭐 이렇게 내려갈 겁니다. 근데 이거 말도 안 되라고 생각하시는 분들도 있을 수 있어요. 뭐 저는 솔직히 말이 충분히 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 저는 이쪽으로 가고 있는 방향이 보이고 있기 때문에 이미. 근데 자, 이거 말도 안 돼. 그럼 10%만 한번 이렇게 놓는다라고 하면요. 10%만 맞았어요. 90%가 다 떨어져 나가고 오케이. 10%만 이러한 상황에 봉착이 됐다라고 했을 때도 7,500불에 대한 monthly level override가 나올 수 있다는 얘기입니다. 1%만 맞았다고 한번 가정해 볼게요. 99% 틀렸어요. 1%만 여러분께서 성취를 했어. 그럼 750불이에요. 미국에서요. 뱅크럽시를 감에 따라 가지고 사람들이 얼마가 모자라기 때문에 뱅크럽시를 하시는 줄 아십니까? 불과 500불입니다. monthly 500불만 있다 할지라도 뱅크럽시를 안 해요. 하지만은 자, 750불이 줄 수 있는 윤택함도요. 무시할 수 없는 것이라고 레벨 수위라고 보시면 된다는 얘기죠. 자, 인피니티 보너스라는 게 있어요. 여러분 뭐 너무 복잡하다라고 생각하지 마세요. 굵직굵직한 건 더 많아요. 실은 그 9가지의 베네핏이 있는데 요 4가지만 일단 말씀드릴게요. 자, 인피니티 보너스는 뭐냐면요. 세일즈 디렉터부터 이제 주어지는 거예요. 제가 지금까지 말씀드린 건 다 다른 보너스입니다. 처음에 세일즈 커미션, 두 번째 캡 보너스, 세 번째 레벨 오버라이드, 지금은 인피니티 보너스 딴 거예요.
Sales Director까지 갔을 때부터 이제 주어지는 보너스인데요. 0.5%가 이제 monthly 주어지는데, Sales Director를 유지하려면 10,000불에 대한 볼륨이 있으셔야 돼요. 그러면 이 10,000불에 대한 볼륨이다. 그럼 0.5%가 나온다고 할 때는 50불씩 monthly 나오겠죠. Sales Director로서는 별 큰 돈이 아닐 수가 있어요. 크게 안 보일 수가 있어요. 하지만 RSD로 올라가잖아요. 그럼 187불 50점 미니멈 받고요. ESD로 가게 되면 500불, BP로 가게 되면 1,500불, RVP, 제가 지금 Regional Vice President거든요. 그렇게 되면 4,375불이 추가적으로 나오면 괜찮은 거예요. EVP는 Executive Vice President입니다. 그렇게 되면 10,000불에 대한 보너스가 나오고요. SVP는 22,500불, SRVP는 62,500불. 자, SRVP까지 가게 되면요. 물론 $5 million에 대한 볼륨이 있는 거죠. monthly. 하지만 100,000불에 대한 monthly 추가적인 인컴이 나옵니다. 인피니티 보너스만. 하지만 여러분, 이 레벨에 가 있다라고 했을 때 여기에 따른 캡 보너스라든가 세일즈 커미션이라든가 아까 말씀드렸던 레벨 오버라이드 이거 계산을 안 한 거거든요. 이걸 다 따지게 되면요. 이것에 적어도 4배, 5배 될 수가 있어요. 어마어마한 액수죠. 그래서 인피니티 보너스, 이제 여러분 토럴 발륨에 대한 어떤 그 커미션이라고 보시면 되고요. 자, 아레나 클럽이라는 게 있습니다. 여러분 뭐 얘기 들으실 수 있을 거예요. 아레나 클럽 자동차 페이먼트 나오고요. 지금은 이제 지금까지는 아우디 페이먼트만 주어졌는데 여러분 초이스가 더 생겼어요. 캐딜락, 그다음에 머세디스 벤츠예요. 자, 600불에 대한 monthly 아우디 페이먼트. 이것은 자동차 폐업이 될 때까지 주는 게 아니고요. 여러분이 평생 타는 거예요. 평생 600불이 나오는 거예요. 그러면 추가적으로 이제 그 여러분의 뭡니까? 여러분의 산하에 그 프로텍션 플랜 멤버들이 얼마 있느냐에 따라 가지고 주어지는 건데, 처음에는 이제 500불부터 시작하는 겁니다. 500명부터 시작하는 겁니다. 여러분 산하에 500명이 있다. 라고 하면은 이제 일단 퀄리파이가 된다라고 이제 생각을 하시면 되고요. 근데 one time 10, 25, 50,000 캐시 보너스가 나오고요. 그 다음에 1,500불에 대한 expense allowance 또 나오고요. G페이먼트가 주어져요. 저보다 4개월 먼저 들어왔던 니콜라 스미스 잭슨이 있습니다. 근데 지금 여기 1레벨까지 다 성취를 했고 지금 monthly house payment를 갖다 지금 받고 있어요. 5,000불씩. monthly retirement 한 달에 25,000불씩 401k에 넣어주기도 하고요. 이제 피너클까지 가게 되면은 10만 불 혹은 25만 불까지 monthly lifetime 평생 동안 주어지는 또 추가적인 보너스가 주어진다는 얘기입니다. 이걸 아레나 클럽, 명예의 전당이라고 이제 보시면 되는데, 아레나 클럽은 Rest, Relaxation and Retirement 라고 생각을 하시면 됩니다. 자, 이게 아레나 클럽 멤버들 지금 쭉 나오는 건데, 제가 이제 회사에서 7번째로, 아레나 클럽에 이제 등극이 되는 그런 영광을 안았습니다. 여기 이제 이게 제 차고요. 지금 제 오피스 바로 앞에 이제 파킹이 되어 있는데, 회사에서 이것을 페이해준다라고 했을 때 참 너무나 기분이 좋아요. 정말. 제 택 넘버도 R&R 클럽 해가지고 이제 이렇게 해놨죠. 예. 아레나 클럽은요 300만 불의 애뉴얼 그 베네핏을 제공을 해주고 있습니다. 트레이닝 앤 서포트가 굉장히 중요합니다. 그렇기 때문에 여러분 스스로 혼자 이것을 하기 굉장히 힘들어요. 100% 여러분께서 올바른 인포메이션을 알고 있다 할지라도 여러분 스스로 사람들을 갖다가 트레이닝을 할 때 50%밖에 전해지지 않을 수가 있어요. 그럼 그 사람에 의해서 다른 사람한테 전해질 때 25% 이런 식으로 디미니시가 됩니다. 자, 특히나 라이프 인슈런스 같은 경우는 굉장히 미스리딩이 많이 되더라고요. 이거 무조건 하게 되면 라이프 인슈런스 나와 라고 말씀하시는 분들이 많이 있어요. 절대 그렇지 않습니다. 큰일 나요. 그렇게 말씀하시면은 아까 말씀드렸죠. 라이프 인슈런스는요. 우리가 일을 한다라는 명분으로 회사에서 엠플로이 베네핏으로 주는 겁니다. 그렇기 때문에 적어도 1년에 5명의 에이전트나 고객을 하는 사람들을 회사에서는 일을 하고 있다라고 간주를 하기 때문에 10만 불에 대한 베네핏을 주는 겁니다. 하지만은 1년에 1명의 에이전트가 6개월 이상 여러분 산하에 있다 할지라도 3만 불에 대한 라이프 인슈런스 베네핏은 나온다는 얘기입니다. 굉장히 제너럴스한 거예요. 그렇기 때문에 여러분께서 이 트레이닝에 플러그인을 하셔야 돼요. 여러분께서 원하신다면 말이죠. 이 캘리포니아 시장이 굉장히 넓습니다. 정말 올바른 인포메이션이 이게 제대로 전가가 되잖아요. 그러면요. 여러분 어마어마한 정말 축복을 누리실 수가 있어요. 이 FPS로부터. 저는 그래요. 저는 이 사업이 궁극적으로 다른 게 뭐냐면요. 이렇게 생각을 합니다.
우리가 사람들을 이용해가지고 우리 인컴을 갖다가 배가시키는 그런 사업이 아니에요. 거기에 멈추는 사업이 아닙니다. 여러분, 정말 FES는요, 여러분께서 사람들을 케어링해야 돼요. 내가 정말 케어할 수 있는 이 정보를 가지고 정말 저 사람들이 큰 베네핏을 얻을 것이라는 그런 케어한 마인드가 있잖아요. 그러면 그 마인드 자체가 정말 큰 축복으로 배가가 됩니다. 많은 사람들한테. 그걸 생각하셔야 돼요. 그 축복에는 물질적인 축복도 당연히 포함이 되어 있는 거죠. 여러분, 그러한 어떤 생각으로 이 사업을 임하시잖아요? 그러면요, 정말 여러분께서 이 사업을 크게 성공을 누리실 수가 있어요. 사업으로 하여금. 자, 여러분 스스로 어떤 비전을 가지고 이 사업을 대응에 따라 가지고 누구에 의해서 초대를 받은 게 중요한 게 아니라 여러분이 정말 그 누구보다도 더 크게 성장할 수 있는 기회가 있습니다. 그렇기 때문에 이 트레이닝에 플러그인을 시키셔야 돼요. 여러분께서 만약 원하신다면은 정말 매주마다 이러한 트레이닝을 서로 다른 토픽에 의해서 제가 해드릴 수 있어요. 그렇기 때문에 모이는데 힘쓰셨으면 좋겠어요. 매주 토요일 2시 너무 좋을 것 같습니다. 그러면 여기 시간은 5시지만은 퍼펙트 타이밍이에요, 저한테도요. 여러분이 정말 어떤 뜻이 있는 곳에 제가 반드시 거기에 따른 어떤 정말 서포트가 되어드리고 싶습니다. 트레이닝에 관해서는 말이죠. 그래서, 여러분께서 얼마만큼 많은 사람들을 갖다 이걸 터치를 하느냐도 중요하지만 더 중요한 것은 그 에이전트로 하여금 이 트레이닝에 플러그인을 시키는 게 굉장히 중요합니다. 여러분 스스로 그 사람을 하나하나 트레이닝을 할 때는 굉장히 힘들어져요. 거기에다 번아웃이 될 수 있어요. 하지만 이런 시스템을 가지고 정기적인 이런 모임, 실은 월요일과 수요일 날 웨비나도 있습니다. 화요일, 목요일은 우리 오피스에서 또 미팅도 있고요. 세러데이도 있고요. 근데 하지만 여러분 지금 세상이 많이 좋아졌잖아요. 이렇게 웨비나식으로 해가지고요. 제가 그곳에 없지만은 제가 있는 것처럼 여러분께 이런 트레이닝을 해드릴 수가 있다는 얘기입니다. 자, 그래서 온라인 트레이닝, 컨퍼런스 콜 트레이닝, 로컬 트레이닝, 3데이 컨벤션 다 있어요, 저희 회사에서요. 자, 부동산 브로커로 있었던 분이에요. 얼마나 스트레스 많이 받았는지 몰라요. 근데 이분들 이 FES를 통해 가지고요, Executive Vice President가 됐대요. 아레나 클럽. 저랑 같은 시기에 들어오신 분이에요. Retirement. 은퇴 플랜이 벌써 퓨처가 셋이 됐다는 얘기입니다. 이번에 컨벤션 와가지고 했는데 4년 전에 컨벤션에 왔습니다. 토요일 매주 4시에 가능합니다. Of course. 여러분의 뜻이 있는 곳에 반드시 제가 accommodate 해드릴게요. 예, 좋습니다. 자, 아레나 클럽 됐고요. 회사에서 제 슬라이드도 이렇게 넣어주셨어요. 너무나 감사하죠. 저는 라디오 브로드캐스트로 있었습니다. 이 동부 지역에서요. 이때 참 요 웰컴입니다. 자, 제가 굉장히 힘든 시기를 갖다 거쳐가지고 정말 절망적인 가운데 있었어요. 왜 사람들이 진짜 미국에서 포어 크레딧, 신용 불량자들이 5,000명이 자살을 한대요. 미국에서요. 근데 그 마음을 알겠더라니까요. 그 정도로 힘들었습니다. 하지만 제가 그 힘든 가운데서 정말 여기서 비전을 보고서 내 크레딧도 복원시키고 저희 어머니, 제 동생, 그 다음에 제 주위에 있는 친구들을 갖다가 이 삶을 바꿔놓기 시작하니까 이게 일파만파로 번지더라고요. 그래서 정말 이런 물질적인 축복과 함께 나의 어떤 꿈을 갖다 되찾는 그런 계기가 됐다는 얘기입니다. 샤넬 마니카 앤드루스도 마찬가지입니다. 서비스가 필요해가지고 시작을 했는데 이 opportunity에 대한 어떤 비전을 갖다가 딱 캐치를 하고서요. countless people을 갖다 도와줄 수 있는 툴이 바로 이거다 해가지고 했더니 지금 아레나 클럽 멤버 되고 지금 아메리칸 드림을 갖다 살고 있다는 얘기입니다. EVP예요. 지금요. 자, 어떤 분들은 나 이거 뭐 준비가 됐어. 다 준비가 됐기 때문에 내가 해줄 수 있는 사람이 있다면 소개할 테야 라고 하시는 아주 소수의 사람들이 있어요. 그렇죠? 그러면 소개 받으세요. 그런 분들한테. 어떤 분들은 고객이 되기를 원하는 분들이 있어요. 프로텍션 플랜 멤버십을 통해 가지고 이거 내가 필요한 거야 해가지고 이제 고객이 되기를 원하는 분들도 있고, 그 다음에 어떤 분들은 나 이거 에이전트 해보겠습니다. 저 어떻게 해야 되는지 좀 알려주세요. 에이전트 한번 해볼래요. 라고 결정하시는 분들도 있습니다. 그러면 같이 그들과 파트너십을 이루면서 이러한 어떤 놀라운 일을 같이 좀 하는 것도 굉장히 중요하겠죠?
에이전트가 되기 위해서는 199불 엔로먼 피가 필요하고요. 89불 프로텍션 플랜 멤버십이 들어갑니다. 자, 그리고요. 그렇게 되면 이제 웹사이트라든가 온라인 세일즈 트래킹 시스템, 에이전트 커스터머 서포트, 프로페셔널 마케팅 매티리얼 매주마다 또 페이가 주어지죠. 그다음에 텍스 혜택, 세금 혜택이 주어집니다. 사람들한테 이 FES를 갖다 엑스포즈하는 거 굉장히 중요해요. 우리는 표출하는 사업이에요. 주위 사람들한테 귀찮게 할 필요 없어요. 물어보세요. 크레딧에 이슈가 있으신 분들은 아세요? 유언장, 위임장, 유산상속 이거 필요하신 분들은 아세요? 준비가 안 된 분 아세요? 빚 빨리 청산할 수 있는 방법 알기 원하시는 분들 아시나요? 크레딧에 관련된 인더스트리에 종사하시는 분들 아세요? 파트타임이나 풀타임 인컴 원하시는 분들 아십니까? 지금 현재 커리어에 만족하지 못하고 변화를 원하시는 분들 아십니까? 재정적인 자유를 원하시는 분들 아세요? 이런 식으로 여러분께서 표출을 하시면은 그분들이 오히려 더 관심을 가지고 물어보게 돼 있어요. 하지만 물어볼 때 여러분께서 스스로 이것을 설명을 못할 경우가 많아요. 여러분의 컨택들이 알고 있지만은 물론 이제 여러분 그 오랜 동안의 어떤 그 트러스트하고 그 릴레이션십을 통해 가지고 이제 형성이 되어 왔던 여러분의 컨택들이 있을 겁니다. 하지만 비즈니스에 관련돼서는 그분들이 귀를 갖다가 그 와이드 오픈하지 않을 수도 있어요. 왜냐하면 너무나 잘 알기 때문에 서로. 그렇기 때문에 여러분께서 여러분의 이 그 리더들을 갖다 에디파이하고 프로모트를 하셔야 돼요. 예를 들어 가지고 오늘 같은 경우 이건 저를 위해서 말씀드린 게 아니고요. 매주 토요일 날 어떤 그 우리가 4시에 그쪽 시간으로 이제 그 서부 시간으로 4시에 한다라고 했을 때 한번 정말 그 우리 회사의 그 바이스 프레젠트에 있는 그 한인 분이 계신데 그 매주 토요일마다 우리가 이제 그 이 정보를 갖다 전달하는 그런 모임을 가져. 그러니까 꼭 한번 와가지고 이것을 봤으면 좋겠어. 여기에 대한 그 솔직한 의견을 갖다가 나한테 좀 줄 수 있을까요? 라고 이제 물어보시면은 그분들이 올 수 있어요. 그런 식으로 초대를 하는 겁니다. 여러분이 이 사업에 대해서 설명을 할 수 없는 상황에서 너무 많은 말을 하시게 되면은 그분들이 쉽게 결론에 도달하기 때문에 외면할 수가 있어요. 그것을 거기에 대한 트레이닝도 따로 있습니다. 그래서 여러분께서 이런 그 트레이닝 벌써 이제 아까 전에 금방 우리가 뭡니까? 저에게 그 카카오톡으로 주셨는데 매주 4시 좋습니다. 캘리포니아 시간으로 매주 4시 너무 좋아요. 그런 식으로 해가지고 우리가 매주 이런 그 모임을 갖다 갖도록 하죠. 그리고 질문사항이 있으면 또 제가 언제든지 여러분의 그 질문을 받을 수가 있습니다. 답변해 드릴 수가 있어요. 그래서 여러분이 이러한 측면에서 여러분이 어떤 그 노하우를 가지셔야 돼요. 근데 노하우를 갖는다 했을 때 여러분 겁 먹으실 필요 없으세요. 이 사업이요. 여러분의 애티튜드가 가장 중요해요. 애티튜드가. 노하우는 그 두 번째예요. 제가 이 사업에 맨 처음에 들어옴에 있어가지고 내가 디스플레이를 다 써야 되고 손님들 관리를 전부 다 해야 되고 하는 그런 거였으면 전 처음부터 이 사업을 안 했습니다. 우리 회사는 시스템이 있어요. 원칙적인 시스템이 있습니다. 이 턴키 마케팅 시스템이 있어요. 그렇기 때문에 모든 이러한 것들은 그 회사에서 전부 다 일을 다 해줘요. 디스플레이로 보내주고 회사 그 전부 다 정리를 해주고 어떤 것이 삭제가 됐으며 하는 것들. 근데 그것을 어떻게 하는 방법만 셋업만 해주면 돼요. 간단합니다. 자, 고객이 되시는 분들은 아까 퀵 리캡을 한번 해볼까요? 아까 전에 그 리퍼럴 받으시면 돼요. 예를 들어 나는 이 서비스는 지금은 필요 없을 것 같아요. 하지만은 내가 소개를 해드릴게요. 라고 하시는 분들이 있으면 리퍼럴 받으시면 되고. 두 번째, 고객이 되시길 원하시는 분들이 있다. 라고 하면은 188불 처음에 이제 시작하면 돼요. 그렇죠? 99불 플러스 89불. 그 다음에 에이전트로 시작하기 원하시는 분이 있다. 그러면 199불 플러스 89불. 고객이 되더라도요. 많은 경우에 60일이 지나면은 에이전트로 전환을 할 수가 있거든요. 그럼 그때 전환을 하실 수가 있어요. 근데 전환을 할 때 199불을 내셔야 돼요. 궁극적으로 처음부터 에이전트로 시작하게 했으면은 288불이 들어가지만은 커스텀으로 했다가 이제 다시 에이전트로 전환을 하신다라고 하면 199불이 추가로 들어가기 때문에 실은 387불이 들어가는 거예요. 그렇죠? 그래서 200불 정도가 더 들어간다는 생각을 하시면 되고요. 그래서 여러분께서 그것은 손님들이 에이전트를 원하지 않는데 굳이 에이전트로 막 이렇게 강요하실 필요는 없어요. 자연스럽게 그 고객으로 인도를 하세요. 그리고 팔로우업을 잘 해주셔야 돼요. 한 번에 어떤 그 긍정적인 결과가 왔을 때 그분들에 의해서 다른 분들이 소개가 됩니다. 손님들은요, 딱 두 가지 결과입니다. 여러분의 컴플레인을 줄 수가 있고
여러분께 소개를 줄 수가 있어요. 그 둘 중에 하나예요. 여러분께 소개를 받기를 원하신다면 바로 시스템에 플러그인을 시켜가지고 그들로 하여금 긍정적인 결과를 받을 수 있게끔 도와주셔야 돼요. 팔로우업을 하셔야 돼요. 그 팔로우업은요, 여러분의 몫이에요. 근데 그게 여러분의 사업의 큰 성공으로 다가갈 수 있게 하는 그런 교두보가 될 수가 있습니다. 자, 여러분 FPS팀에 오신 것을 환영합니다.